PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Does this sound familiar? You got your hands on your favorite gun and the best loot. You've taken out player after player and had the perfect run. The circle is closing in. Nothing will stand between you and that chicken dinner. Except maybe a shotgun. Don't worry, PUBG Mechanics is here to help as we examine close quarters combat. The chance of you coming out the victor in close quarters depends greatly on your weapon choice. You may want to use an old faithful, like the M4, but weapons with a high damage per second, or DPS for short, like SMGs or shotguns, will give you the tactical advantage in a tight situation. Let's break them down. Shotguns are some of the best tight quarter weapons, dealing high amounts of damage with fewer shots. But be sure to make sure those shots count, and be mindful of your ammo. A miss could see you back at the lobby in no time. While shotguns are great, they're balanced out by their close quarter counterpart, the SMG. SMGs may not be able to down a player in a single shot, but their higher mag capacity and fire rates more than make up for that. They're also great guns to transition from close to mid-range. Melee weapons are also a great option immediately after landing. And now with the ability to throw your weapon, you may want to reconsider passing one up when you touch down. The next aspect to winning a close quarter battle is understanding your terrain and enemy. Let's take a look at a few different scenarios. If you know the enemy is held up in a building, be mindful of rushing in. There's a good chance the player is counting on you to make that mistake. Try finding a shot through a window, but if they're playing cautiously, keep changing your position and creating as much havoc from the outside until you get a reaction. Larger apartment buildings are a little trickier. If you're in a stalemate with an opponent trading shot for shot, try faking out your opponent with a smoke grenade. He'll most likely think you've thrown a frag grenade. So while he's retreating, charge his location and take the killing shot. Another great tactic for dealing with enemy players locked down in a building is to use in-game audio to your advantage. If luck is on your side and a red zone is close by, use it to mask your footsteps and when you're opening doors. And there you have it. Follow these guidelines and you'll be going toe-to-toe and cleaning up the enemy in no time. Keep an eye on those corners, and until next time, keep playing PUBG. Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Does this sound familiar? You got your hands on your favorite gun and the best loot. You've taken out player after player and had the perfect run. The circle is closing in. Nothing will stand between you and that chicken dinner. Except maybe a shotgun. Don't worry, PUBG Mechanics is here to help as we examine close quarters combat. The chance of you coming out the victor in close quarters depends greatly on your weapon choice. You may want to use an old faithful, like the M4, but weapons with a high damage per second, or DPS for short, like SMGs or shotguns, will give you the tactical advantage in a tight situation. Let's break them down. Shotguns are some of the best tight quarter weapons, dealing high amounts of damage with fewer shots. But be sure to make sure those shots count, and be mindful of your ammo. A miss could see you back at the lobby in no time. While shotguns are great, they're balanced out by their close quarter counterpart, the SMG. SMGs may not be able to down a player in a single shot, but their higher mag capacity and fire rates more than make up for that. They're also great guns to transition from close to mid-range. Melee weapons are also a great option immediately after landing. And now with the ability to throw your weapon, you may want to reconsider passing one up when you touch down.
The next aspect to winning a close quarter battle is understanding your terrain and enemy. Let's take a look at a few different scenarios. If you know the enemy is held up in a building, be mindful of rushing in. There's a good chance the player is counting on you to make that escape. Try finding a shot through a window, but if they're playing cautiously, keep changing your position and creating as much havoc from the outside until you get a reaction. So hello guys, welcome back to another live stream of Dark Vision's gaming community. So നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു റൂം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആ റൂം ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ആയതല്ല, അറിയാതെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിപ്പോയി. ഏകദേശം 45 പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട്. സോ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ജോയിൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ റൂംസ് നമുക്കിപ്പോൾ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ വീക്ക് ഫുള്ള് കളിച്ച ടീംസ് ആണ്. സോ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 2-ൽ നമ്മുടെ CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 3-ൽ RDX, RXZ, സിങ്കിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 4-ൽ DS Esports ആണ്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 5-ൽ ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് 7 Seas ആണ്. നമ്മുടെ C7S ഡയോറിന്റെ ടീമാണ് സ്ലോട്ട് 6-ലുള്ളത്. സ്ലോട്ട് 7-ൽ ഇൻസോ മാനിയാക്സ് ഉണ്ട്. സ്ലോട്ട് 8-ൽ ആരും വന്നിട്ടില്ല. സ്ലോട്ട് 9-ൽ റോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ലോട്ട് 10-ൽ ക്രസ്റ്റിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ലോട്ട് 11-ൽ DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്ലോട്ട് 12-ൽ CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ലോട്ട് 16-ൽ നെമസിസിന്റെ ബേസ്മെന്റ് ലയൻസിന്റെ ടീമാണ്. സ്ലോട്ട് 17-ൽ റെക്കക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സ്ലോട്ട് 18-ൽ റെഡക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സ്ലോട്ട് 19 എയർഫോക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സ്ലോട്ട് 20 FBBXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സ്ലോട്ട് 22 ജെൻഎക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സ്ലോട്ട് 23 DTയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് സ്ലോട്ട് 25 നമ്മുടെ WMDയുടെ ലൈനപ്പ് തന്നെയാണ്. സോ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് മാക്സിമം പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തോട്ട് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗിലാണ്. സോ അജിനലക്സ് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫെബിൻ കാറ്റ് പോലെ വീശി അടിക്കുന്നു മച്ചാനെ. അജിനലക്സ് എന്റെ സ്ക്വാഡ് മേറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയാം. റൂംമേറ്റ് ആയിരുന്നു ഹോസ്റ്റൽ തന്നെ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ സ്ട്രീം കാണുന്ന സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ബ്രത്തക്സ് ലിക്വിഡ് ഓപ്പി ഉണ്ട്. ലിക്വിഡ് ഓപ്പി സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ 7 മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ട്രീം കാണുന്ന സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ മാച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നതാണ്.
നമ്മുടെ മാച്ചിൽ എത്ര പ്ലേയേഴ്സ് ആയി എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ 68 പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ കുറച്ച് ടീമുകൾ വരാനുണ്ട്. ആക്ച്വലി തുടക്കത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മിസ്സാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് റൂം എടുക്കേണ്ട വന്നിരുന്നു നമുക്ക്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അടിപൊളി മാപ്പ് ഇറങ്കലിന്റെ മാപ്പിലാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ 8 പേര് മാച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീംസ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുകൾ മാക്സിമം കമന്റിലൂടെ തന്നെ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ 13 മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 68 പ്ലേയേഴ്സ് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു സ്റ്റാർട്ട് നൗ. കോൺഗ്രൻസിന് കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഒരു ടീമിന് കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ റൂം സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. ചില ടീംസിന് കയറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ സോറി ഫോർ കുറച്ച് ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ, ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ മോനെ TG വരുന്നു, പൊളിക്കില്ല. പിന്നെ രോഹിത് മുരളി സപ്പോർട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. WMD വരുന്നു പറഞ്ഞ കോൺഗ്രർ ഹൈഡ്ര ഗെയിമിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. അഭിനന്ദ് ദിലീപ് സപ്പോർട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. റെഡക്സ് G രോഹിത് മുരളി വരുന്നുണ്ട്. ഇജ് പൊളിക്കുമ്പോൾ മുമ്പ് ഫുൾ സപ്പോർട്ട്. ഗുഡ് ക്യാമ്പിൽ രമണി വന്നിട്ടുണ്ട് സപ്പോർട്ടായിട്ട്. സോ താങ്ക് യു ബ്രോസ്. നിങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഊർജം. എഡിറ്റ് രമണി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. രോഹിത് മുരളി, റെഡക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഗുഡ് ക്യാമ്പിൽ മണി. സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്. സോ നമ്മുടെ മാച്ച് എനിക്ക് 11:08 ആകുമ്പോൾ തന്നെ മാക്സിമം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആഷിക് ഗെയിമിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ലൈവിൽ. താങ്ക് യു ബ്രോസ്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ഞാനൊന്ന് മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വരാം. I'll be right back. സോ നമ്മുടെ മാച്ച് ഓൺ ദ വേ ടു ടേക്ക് ഓഫ് ആണ്. നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ്. വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ലൈവ് വിത്ത് 70 passengers into the map of ഇറങ്കൽ. നമ്മൾ ഓൺ ടേക്ക് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഇറങ്കൽ എന്ന് തന്നെ പറയാം. WMD ഉണ്ടോ ബ്രോ? യെസ് ബ്രോ, WMD ഉണ്ട്. WMD ഇല്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് ടീം എക്സ്പീരിയൻസ്. അരവിന്ദ് പടനിലം തുടങ്ങണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. താങ്ക്സ്. ഓക്കെ മാൻ, തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ബ്രോ. സോ GenX വേഴ്സസ് റെഡക്സ് ബൂട്ട് ക്യാമറ മണി. അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ചാലഞ്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. റെഡക്സ് വേഴ്സസ് GenX. സോ അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഒരു അടിപൊളി ഒരു മാമ്പാകത്തിന് വേദി കുറിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറങ്കലിന്റെ മാപ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ CDX മുതൽ ഫുൾ ടീമുകൾ 70 പ്ലേയേഴ്സ് ഡിപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ദ മാപ്പ് ഓഫ് ഇറങ്കൽ. അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓഫ് മോനെ. സോ നമുക്ക് പടനിലം ഉത്സവങ്ങളുടെ നാട് നിന്ന് ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് അരവിന്ദ് പടനിലം സപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു ക്രൗഡ് ആയിരിക്കും പടനിലത്ത് ഒരു ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് OP. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ടീമിലെ പ്ലേയേഴ്സിനെ എല്ലാം പരിചയപ്പെട്ടാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ടീമുകളൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. വെൻ സ്റ്റാർട്ട് ബ്രോ? ഇപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. WMD സൈക്കോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രർ ഹൈഡ്ര ഗെയിമിംഗ്. താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. GenX ബാറ്റ്മാൻ ഇൻ സ്വിമ്മിംഗ്. സോ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിലിറ്ററി ബേസിനും ബ്രഹ്മോസിനും നടുക്കൂടെ കറക്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിങ് സ്കൂൾ യാസ്നിയാപ്പിളെ നേരെ സ്റ്റേൽബറിലോട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഹോട്ട് ഡ്രോപ്പുകൾ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന സ്പേസുകൾ മിലിറ്ററി ബേസ്, ബ്രഹ്മോസ്, കൊച്ചിങ് സ്കൂൾ, റോസോ കാൻഡ്ര, യാസ്നിയാപ്പിളെ. സ്റ്റേൽബറിൽ മിക്കവാറും എന്തായാലും ഒരു 2 ടീം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നോവയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോകാം. അടിപൊളിയാവും. ഫൈറ്റ് ഇന്റൻസ് ആവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ആരും ഇറങ്ങണം. ഒക്കെ നമ്മുടെ ടീം നമ്പർ 3 ആണ്. ഫസ്റ്റ് സിംഗിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജമ്പ് ആയിട്ടുള്ളത്. സിംഗിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് താഴോട്ട് ചാടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോ അവർ നേരെ പോകുന്ന പ്രമോഷനിലോട്ടാണ്. അവർക്ക് വലിയ സീനൊന്നും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. G റിക്കോർഡാണ് പൈലറ്റ്. അത് G റിക്കോർഡിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഗൈസ് ഇന്നത്തെ. അപ്പൊ G റിക്കോർഡാണ് ഇന്നത്തെ പൈലറ്റ്. Thank you രോഹിത് മുരളി for the support and Sub-Zero Gaming. Where is the ultimate campers WMD? Ultimate campers WMD നമുക്ക് കാണാൻ പോകും. കാണിച്ചു തരാം ബ്രോ. ഈ റെക്കോർഡ് മാസ് അരവിന്ദ് സർ, ശരത് ബാബു,
സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലാത്തവർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ജനജന്റെ പിള്ളേർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തിരി സർവേ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മിലിറ്ററി ബേസിൽ നമ്മുടെ ഡൊമിനേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഹോട്ട് ഡ്രോപ്പിലോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ടീമുകൾ ഒട്ടനെ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹോട്ട് ഡ്രോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ടീം നമ്പർ 17 അതുപോലെ തന്നെ ടീം നമ്പർ 25 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് നോക്കാം. സോ ടി ജി ശിവ പ്രേമി അങ്ങനെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ടീമുകളാണുള്ളത്. കൊച്ചിങ്ങിലുള്ളത് ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, റെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ WMDയുടെ ലൈനപ്പ് ഉണ്ട്. WMD. സോ ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു WMDയുടെ ക്യാമ്പസ് എവിടെയാണ്? WMDയുടെ ക്യാമ്പസ് ബ്രോ കാണിച്ചു തരാം ബ്രോ. ഹോട്ട് ഡ്രോപ്പിൽ ഇറങ്ങുന്ന WMDയുടെ പിള്ളേരുടെ ഫൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചാലഞ്ച്. വരൂ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അടിക്കൂ. സോ ഇൻസോ അതുപോലെ റെക്കെക്സ് ആണ് നമുക്ക് ചാലഞ്ച് ആയിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഇരിക്കുന്ന എയർ ഫോക്സിന്റെ ഒരു പ്ലെയറിനെ നോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എയർ ഫോക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അവിടെ ഫൈറ്റ്. അപ്പൊ കൊച്ചിങ്ങിൽ എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഹോൾഡിംഗ്. സോ GOFന്റെ ഒരു പ്ലെയർ വീണ്ടും നോക്കുകൾ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. മോനെ അതെവിടെയാണ്? GOFന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു CMന്റെ പ്ലെയർ ആണ് നമ്മുടെ GOF, സാന്റ ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, GOF സാന്റേഴ്സ് ഹൈപ്പർ ഡെബിൾ അതുപോലെയുള്ള പിള്ളേരാണ് ഓടി നടന്ന് ഫൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എയർ ഫോക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്താണ്. സോ ഇവിടെ അടിപൊളി ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. C7S ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഒരു ചെക്കനെ നോക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റി സ്റ്റോമിനെയാണ് നോക്കൗട്ട് ചെയ്തത്. എയർ ഫോക്സ് വേഴ്സസ് ഇതിൽ ലോങ് റേഞ്ച് ആണ് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എയർ ഫോക്സിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയർ ഫോക്സിന് 3 പ്ലേയേഴ്സും നോക്കൗട്ട് വൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എയർ ഫോക്സിന്റെ ഒരു സോളോ പ്ലെയർ മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഒരു പ്ലെയർ സെവർണിയിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സെവർണിയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോവാം. സെവർണിയിലെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീം നമ്പർ 5 അതുപോലെ തന്നെ ടീം നമ്പർ 10 ആണുള്ളത്. ഇതെന്താണിത്? ഓക്കെ, CLSും അതുപോലെ തന്നെ CLSന് എതിരെ ടീം നമ്പർ 10 ആണുള്ളത്. അടിപൊളി ഫൈറ്റിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റ്. ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഒരു ചെക്കനും കൂടെ കാണുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ. സോ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റിയുടെ ആ ഒരു പ്ലെയർ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റിയുടെ ആ ഒരു സോളോ പ്ലെയർ ക്രിസ്റ്റി റീപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി 2 പ്ലേയേഴ്സും വൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ശിവപ്രേമി കി ജയ് അരവിന്ദ് പട്ടണം പറയുന്നുണ്ട് ബ്രോ. സ്ലെഡ്ജ് വൈറ്റ് പൊളിക്കും. ശിവപ്രേമി കി ജയ് അരവിന്ദ് പടന്നലം. സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസ്. ആൻഡ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ക്യാമ്പേഴ്സ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ അസോൾട്ടേഴ്സിനാണ് മാക്സിമം പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി വരികയാണ്. സോ CM ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3-4 ടീമുകൾ ഒരുമിച്ചുണ്ട്. സോ അവിടെ ആയിരിക്കും ഒരു ഫൈറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുള്ളത് നമ്മുടെ ഗഡ്ക ഏരിയയിലാണ്. ഗഡ്ക ഏരിയയിലെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് സ്കോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പിള്ളേർ CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡയോർ വേഴ്സസ് CM ഫൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ DS ലോക്കിയും ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഡയോർ സ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയോർ വാസിർ DSന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ള സാധ്യത ടോട്ടൽ അലൈവായിട്ടുള്ള 63 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സ്ട്രീം ക്വാളിറ്റി ഇന്ന് ബെറ്റർ ആണ്. രോഹിത് മുരളി താങ്ക് യു ബ്രോ. കാരണം റണ്ടർ ഇഷ്യൂസ് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്തൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ബ്രോ ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. അഭിനന്ദ് ശിവപ്രേമിക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശിവപ്രേമിക്ക് ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ന്യൂ റെക്കോർഡാണ് ശിവപ്രേമി. TG ഉയർന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ DS ഏഡിസിനെ നമ്മുടെ ഡയോസീസ് അവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ DSന്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് DS ലോക്കി അതുപോലെ DS ജിത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡ് ഷോട്ട് ആണ് വെഹിക്കിളാണ് ടീമിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ജിത്തുവും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കിയും സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. സോ ഡെഡ് ഷോട്ട് വന്നിട്ടേ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ, അതോ ഡെഡ് ഷോട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഡയോറിന്റെ പിള്ളേർ കയറി നിരങ്ങുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഗൈസ്. മറ്റുള്ള ഫൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഓക്കെ കൊച്ചിങ്ങിലെ ഫൈറ്റ് 3 ടീമുകളുണ്ട്. കൊച്ചിങ്ങിലെ ഫൈറ്റ് ഇതുവരെ എൻഗേജ് ആയിട്ടില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു കൊച്ചിങ്ങി. നമ്മുടെ DSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് പിന്നണിയൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് DS ജിത്തു ഒരു ബഗ്ഗിയെടുത്ത DSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഗൈസ്. എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫൈറ്റ്. ജോർജിയോ പോളിലാണ് നമ്മുടെ DSന്റെ ഒരു പ്ലെയർ ഉള്ളത്. ജോർജിയോ പോളിലെ ബാക്കിയുള്ള ടീമിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു കൊച്ചിങ്. അതുപോലെ തന്നെ ടീം ലിപ്പോവൊക്കെയും ഒരു ഫൈറ്റിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കൊച്ചിങ്ങിലും മോനെ അടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഓക്കെ, നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ക്യാമ്പസ്, അതായത് ഡെത്ത് ഫ്രീയുടെ ഒക്കെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു നോക്ക്, ഒരു വൈപ്പ്, ഡെത്ത് ഫ്രീ ഒരു വൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. സോ മിസോടെ ഒരു പ്ലെയറിനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു തോട്ടം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ റെക്കെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും കൂടെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. ടി ജി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, WMD സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ശരത് ബാബു ബ്രോ, പിന്നല്ല ശിവപ്രേമിയെ നമുക്ക് നോക്കാം. ടി ജി ശിവപ്രേമി സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ബ്രോ. ടി ജി ശിവപ്രേമി, ശിവപ്രേമി ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഹോർനെറ്റ് ഉണ്ട്, സൈക്കോ ഡീമൻ ഉണ്ട്, ഡെത്ത് ഫ്രീ ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഡെത്ത് ഫ്രീ സെവൻ റൂഫ് ടോപ്പ് ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി റെഡിയാണ്. സോ ഇൻസോയുടെ ഒരു പ്ലെയർ ഓൾറെഡി നോക്ക് ഔട്ട് ആണ് ഗൈസ്, നോക്ക് ഔട്ട് അല്ല വൈബ്ഡ് ആണ് ഗൈസ്. സോ ഇൻസോ കില്ലർ ഇത്തിരി ലോങ് റേഞ്ച് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസോ കർമ്മ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് കട്ട വെയിറ്റിംഗ്. സോ ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് പോവാം. ഇൻസോ കില്ലർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൂഫ് ടോപ്പിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസോയുടെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസോ കർണ അതുപോലെ തന്നെ ഏജന്റ് നമ്മുടെ അക്തർ ഇൻസോ വൈബ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അരവിന്ദ് സാർ പൊളി. സോ നമ്മുടെ ഇൻസോ ഏജന്റ് റെക്കക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെതിരെ ഒരു സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട്, അത് M16 4 കൊണ്ട് ഒരു സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. സോ റെക്കാക്സ് അതുപോലെ 3 ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊച്ചിങ്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കൊച്ചിങ്കി. സോ ഈ ഫൈറ്റ് ഇതുവരെ എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മാപ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും മറ്റു ഫൈറ്റുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീം നമ്പർ 20 ടൈറ്റൻ സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ പിള്ളേരെ അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടീം നമ്പർ 20യുടെ അടുത്തേക്കാണ്. ഈ സ്ഥലം ലിപ്പോവാക്കിയുള്ളത് 3 ടീമുകളാണ്. ഇവിടെ ഒരു ലിപ്പോവാക്കിയല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീം നമ്പർ 11 ഉണ്ട്. ടീം നമ്പർ 11 DC-യുടെ പ്ലേയേഴ്സും അതുപോലെ ഫാനറ്റിക് ബീസ്റ്റുമാണുള്ളത്. ഫാനറ്റിക് ബീസ്റ്റിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ ഒബി ബ്ലാക്ക് ടോപ്പ് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ട്രയോ ആണ് ഇവരെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3 പ്ലേയേഴ്സ് കയറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് കുറച്ച് സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷോ DT സ്ക്വാഡ് ഡൊമിനേറ്റേഴ്സ് തമിഴിനെ കാണിക്കാൻ KFIP പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാണിക്കാം ബ്രോ. ശിവപ്രേമിക്കും ഒക്കെ കട്ട സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ ലൈവ് ബെറ്റർ ദാൻ എവർ. സോ DTയുടെ പ്ലേയേഴ്സ്, നമുക്കിവിടെ ഫൈറ്റ് തുടങ്ങി. ജസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡെത്ത് ഫ്രീ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഷിക് ഗെയിമിംഗ്. താങ്ക് യു ബ്രോ. നമുക്കിപ്പോ തന്നെ ഡെത്ത് ഫ്രീ എടുത്തിട്ട് പോകാം. ഇവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. DTയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈവിൽ. DTയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ DTയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളത് മിലിറ്ററി ബേസിലാണ്. സ്റ്റിൽ അവിടെ തന്നെയാണുള്ളത് ബ്രോ. സോ നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ബാക്കിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഫൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം മാക്സിമം. ഇപ്പൊ ബാക്കിയിൽ ടീം നമ്പർ 11 വേഴ്സസ് ടീം നമ്പർ 20 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ WMD സൈക്കോ ഇവന്റ് ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ FBN ഫോർബിഡൻ ഇൻ സ്പോർട്സിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ. ഓക്കെ, റെക്സ്നാപ്പ് FBN ഫോർബിഡനിലെ 3ാമത്തെ പ്ലെയർ. ഓക്കെ, M416 കൊണ്ട് റെക്കെക്സ് വൈപ്പായിട്ടുണ്ട് മോനെ കൊച്ചിങ്കില്. FBNന്റെ തിരിച്ച് വൈപ്പായിട്ടില്ല വോയിസ്. FBN ഫോർബിഡന്റെ വക തിരിച്ച് 2 നോക്കുകൾ മോനെ. വിഷയം ഫൈറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് അപ്പൊ കൊച്ചിങ്ങി ഇറങ്ങും. നമ്മൾ മാക്സിമം ഫൈറ്റ് മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഡെത്ത് ഫ്രീ ഓടി വരുന്നു, അതുപോലെ ശിവപ്രേമി സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഓടി വരുന്നു. ശിവപ്രേമി, ഓക്കെ, ശിവപ്രേമി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ വൈബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സൈക്കോ ഡീമനെ റിക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സൈക്കോ ഡീമനെ റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശിവപ്രേമി നോക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഡെത്ത് ഫ്രീ മാത്രം സ്റ്റാൻഡിംഗ്. ഡെത്ത് ഫ്രീ ഓക്കെ. WMDയുടെ ലൈനപ്പിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് FBNന്റെ സോളോ പ്ലെയർ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോനെ. വിഷയം കളി. സോ അപ്പോൾ ഇൻസോ വേഴ്സസ് റെക്കെക്സ് ആവും. റെക്കെക്സിന് ഒരേ ഒരു പ്ലെയറേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനും WMD വൈപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ റിവെഞ്ച് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റെക്കെക്സ് FBN ഫോർബിഡൻ സ്പോർട്സിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ കൊച്ചിങ്കി ഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയ മോനസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അരവിന്ദ് പടനിലം മോയെ ഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാവും, കാരണം സ്ട്രീം സ്നൈപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിലേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ DC-യുടെ വക FBX-ഉമായിട്ട് ഒരു ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു നോക്ക് വീണിട്ടുണ്ട്. ടൈറ്റൻ സ്മോക്കി വെള്ളത്തിനെടുത്താണല്ലോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൈറ്റൻ സ്മോക്കി ആൻഡ് പിള്ളേർ CBX-ന്റെ DC-യുടെ പ്ലേയേഴ്സുമായിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു FBBX-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 പേര് ഓൾറെഡി വൈപ്പായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു നഷ്ടം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരു നേരിട്ട് വെഹിക്കിൾ നല്ല ഡാമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു DC-യുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതെ ബ്രോ. ഓക്കെ ബൈ. ഷോ ടീം 5 എന്ന് ചന്തു മഹേഷ് പറയുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി സ്ട്രീം. ഓക്കെ, ശിവപ്രേമിയുടെ പണി തീർന്നു ബ്രോ. ഷോ ടീം നമ്പർ 5
ടീം നമ്പർ 5 ലൈവിൽ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷോ ടീം നമ്പർ 5 അവിടെ C7S ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് 7 സീസ്. ഓരോ കിൽസ് ആയിട്ട് C7S ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് 7 സീസ് സ്റ്റിൽ ചാമ്പ്യൻസ് എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം. സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് കൊച്ചിങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് 7 സീസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഗൈസ്. തൊട്ടടുത്ത് വേറെ ടീമുകളൊന്നും ഇല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരു വൈപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ 15 ടീംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺ മാപ്പ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് അഗൈൻ ബാക്ക് ടു നമുക്ക് കൊച്ചിങ്കിലും ആ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കാനുണ്ട്. കൊച്ചിങ്കിൽ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. സോ ടൈറ്റൻ സ്മോക്കി അതുപോലെ CDX തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അരവിന്ദ് സാർ ഞാൻ പോണു ബൈ. അരവിന്ദ് പണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞു യെസ് ബ്രോ. ബ്രോ നോവോ ബ്രിഡ്ജിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? നോവോ ബ്രിഡ്ജിൽ ഡൊമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഡൊമിനേറ്റേഴ്സ് ഫൈറ്റിൽ അടിപൊളി സ്പ്രേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റാപ്പിഡ് സ്റ്റാർ എംപ്രസ് അതുപോലെ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും കൊണ്ടുണ്ട്. സോണിന് വെളിയിൽ നിന്നാണ് ഫൈറ്റ് നടന്നത്. വിഷയം ടീം നമ്പർ 23 ഡൊമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ വേഴ്സസ് ജെൻഎക്സ് ആണ്. ജെൻഎക്സ് ക്രോസ്പോണ്ടിന്റെ വക അടിപൊളി സ്പ്രേ. സോ രണ്ടും നമുക്ക് ജെൻഎക്സും ഡി ടീമാണ് നമുക്ക് ടോപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ജെൻഎക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ജെൻഎക്സിന്റെ ക്രോസ് സ്പോൺസർ നേട് കുക്ക് ചെയ്ത് അടിപൊളി നേട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡൊമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ഓക്കെ. ഡൊമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിലും നേട് കുക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ അവിടെ അടിപൊളി നേട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റാപ്ചേഴ്സ് എല്ലാ പ്ലേസും ഓക്കെ. ഒരു പ്ലെയർ സോണിന്റെ വെളിയിലാണ്. DT ആരോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജെൻഎക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇത്തിരി അടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ്. നോവ ഇപ്പൊ പൊട്ടും. നോവയിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. സ്പെക്ട് ജെൻഎക്സ് മച്ചാനെ സൗണ്ട് കൊള്ളാം. നൈസ് ലൈവ് കീപ് ഗോയിങ്. താങ്ക് യു ബ്രോ ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്. അരവിന്ദ് പടലനിലം. സോ അഭിനന്ദ് ദിലീപ് പറയുന്നുണ്ട് പൊള്ളി. യെസ് ഫൈറ്റിന് നമ്മൾ കട്ട ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി റെഡി. ലൈക്ക് അടി ഷെയർ അടി. സോ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനലിൽ ഒക്കെ ഡൊമിനേറ്റേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്ലെയറിനെ നോക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. നോക്കായ പ്ലെയറിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് ഓക്കെ അവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. DT റാപ്ചേഴ്സ് ഫീലാവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. DT എംപ്രസ് ആണ് സപ്പോർട്ടിന് പോയി അവിടെ ഏകലവ്യം കൂടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡൊമിനേറ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് ജെൻഎക്സ് ആണ് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജെൻഎക്സിന്റെ ഒരു പ്ലെയറിനെ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി DTയിലെ ഒരു പ്ലെയർ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഏകലവ്യ നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. ദ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ. സോ റെഡ്എക്സ് ബ്രോ അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റ്. സോ DTയിലെ ഒരു പ്ലെയറിനെ കൂടെ ഓക്കെ റിങ്കു 1 ലിറ്റ് ആണ്. റിങ്കുവിന് ഒട്ടും ലൈഫില്ല, ഹീലാവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. സോ DTയുടെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനും വിഷയം സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് കണ്ടും വഴി ഓടിയിട്ടുണ്ട്. സോ അവിടുത്തെ ഫൈറ്റ് അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഗൈസ്. അവരവിടെ തിരിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. DTയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് റെഡ്എക്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ബ്രോ രോഹിത് മുരളി. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. DTയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി റെഡിയാണ്. പക്ഷേ ജെൻഎക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് കയറി അടിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ജെൻഎക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനാണ് എന്തായാലും അഡ്വാൻറ്റേജ്. ട്രയോ വേഴ്സസ് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ജെൻഎക്സ് ആരും കൊല്ലല്ലേ, അവന്മാരെ റെഡ്എക്സിന് വേണം. യെസ് റെഡ്എക്സിന് വേണ്ടി റെഡ്എക്സ് വേഴ്സസ് ജെൻഎക്സ് ഇവിടെ ഫൈറ്റ് ഇവിടെ മുറുകിയാണ് മോനെ പോളി. സോ ഡൊമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മുടെ റെഡ്എക്സിന്റെ പിള്ളേർ പറയുന്നത് ജെൻഎക്സിനോട്. കാരണം ജെൻഎക്സിനെ എടുക്കാൻ റെഡ്എക്സിന് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. ഒരേ പോളി. സോ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ട്. സോൺ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മറ്റു ഫൈറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. സോൺ ട്രാൻസിഷൻ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊച്ചിങ്ങിലോട്ട് CDXും ഡയോറും ഒക്കെ എത്തുന്നുണ്ട്. റെക്കക്സിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ ഓൾറെഡി അവിടെ മോനെ ഇവിടെ ഫൈറ്റ്. ഓക്കെ കുറെ നേരമായിട്ട് ഇവര് ആരും എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നില്ല. DTയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ടോട്ടൽ 18 മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദി സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ്. ജെൻഎക്സിന്റെ പിള്ളേർ അതുപോലെ റെഡ്എക്സിന്റെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡൊമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റു ഫൈറ്റുകളിലേക്ക് പോകാം. ടൈറ്റൻസ് നോക്കി കയറി അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ടീം നമ്പർ 10ന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് അടുത്തേക്ക്. ടീം നമ്പർ 10ന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് അടുത്തേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ടീം FPBX ഫാനാറ്റിക് ബീസ്റ്റ് വേഴ്സസ് CDX ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓപ്പോസിഷനിലുള്ളത്. റോഡൊക്കെ റൺ ഡ്രൈവ് കമാൺ പെട്ടെന്ന് റൺ ഡ്രൈവ്. ഓക്കെ സോ DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം വൻ ക്യാമ്പിംഗ് സിറ്റുവേഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ജി മോനെ ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി ആക്ച്വലി ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്ട്രീം സ്നൈപ്പിംഗ് എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. റെഡ്എക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓക്കെ ബ്രിഡ്ജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോ സ്ട്രീം സ്നൈപ്പിംഗ് ആവാൻ ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. സോ ജെൻഎക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജെൻഎക്സിന്റെ ഒരു പ്ലെയറിനെ കൂടെ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. റെഡ്എക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജിൽ ക്യാമ്പിംഗ് ആണ്. സോ maybe may not be stream sniping, I don't know, I'm not sure. So
ടീം റെഡക്സ് ഇവിടെ ക്യാമ്പിംഗിൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് ജെനക്സിനെ തീർക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. FBI ഉയരുന്ന സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. FBI ഉയർസ് ഫോർബിഡൻ സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ബ്രോ. ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജി റിക്കോർഡ് കുറച്ച് കയറി നിന്ന് ഫൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജി റിക്കോർഡിന്റെ വകയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ജെനക്സിന്റെ ഒരു പ്ലെയറിന്റെ വൈപ്പ്. അപ്പോൾ റെഡക്സ് വേഴ്സസ് ജെനക്സ് ഒരു OP ഫൈറ്റ്. ബ്രോ നോ ബ്രിഡ്ജ് ബ്ലോക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. ആക്ച്വലി മാക്സിമം സ്ട്രീം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും റിവീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ എന്താ പറയാ, ഗെയിമിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കളയും. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. പ്ലീസ് സ്ട്രീം കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ. സോ ടോട്ടൽ 14 ടീംസ് ആണുള്ളത്. നമുക്കപ്പോൾ നാഷണലിലൊക്കെ ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അവരെ ക്ലാഷ് ആവാതെ മാക്സിമം പോകുന്നുണ്ട്. സോ ബ്രിഡ്ജ് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി നമ്മുടെ റെഡക്സിന്റെ പിള്ളേർ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു സോൺ എന്ന് തന്നെ വരുതാം. സോണിനകത്താണ് ഓൾറെഡി ഉള്ള ജെൻഎക്സിന്റെ പിള്ളേർ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നീന്തി കരയിൽ കയറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഗൈസ്. ജെൻഎക്സ് ബാറ്റ്മാനും ക്രോസ് ബോൺസും വെള്ളത്തിലാണ്. ദേ ആർ സ്വിമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ. സോ അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റുകളിലേക്ക് പോകാം. പുച്ചിങ്കിയൊക്കെ വിട്ട് പോരാനായിട്ടുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോ നമുക്ക് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും ലിപ്പോ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തൊട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി നൽകുന്ന ഒരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും CDXുമായിട്ട് ഫൈറ്റ്. ടൈറ്റന്റെ ഓക്കെ, ടീം FBBXന്റെ വക അവിടെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു നോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ. ടൈറ്റൻ സ്മോക്കിയുടെ വക വിഷയമായി. ടൈറ്റൻ സ്മോക്കിലേക്ക് പോവാം. ടൈറ്റൻ സ്മോക്കി ഒരു സൈഡിൽ പീക്ക് സെറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്ലെയർ. FBXന്റെ ഒരു പ്ലെയർ എന്തായിരുന്നു. സോ DCയുടെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക് ആയിരുന്നു. റിക്കവർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നേട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അവിടെ അല്ല പ്ലെയർ ഉള്ളത്. സോറി, ആ നീഡ് വർക്ക്ഔട്ട് ആയല്ലോ നീഡ്. സോ ടൈറ്റൻ ഇന്നലെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരെ സ്റ്റാൻഡ് ലൈവ് ഡിലേ ആക്ക് ബ്രോ. ലൈവ് ഡിലേ ഉണ്ട് ബ്രോ. സ്ട്രീം ലൈവ് ഡിലേ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ചില ടീമുകളൊക്കെ മാക്സിമം സ്ട്രീമിൽ കുറച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഒരു പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ സ്റ്റിൽ എത്ര ഡിലേ ഇട്ടാലും നമുക്ക് സ്ട്രീം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ കുറെ നാളായി കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ടീംസിനെ ഇപ്പൊ ബേസിക്കോ ഇല്ല ആർക്കും ക്യാമ്പ് ചെയ്യാം ബ്രോ. സോറി ബ്രോ, ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ല പറഞ്ഞ. ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സ്ട്രീം സ്നൈപ്പ്. സോറി ഫോർ മൈ സ്ട്രീം സ്നൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല ബ്രോ. സോറി ബ്രോ, മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. ഐ എം സോറി. The boot camp, if they stream, then why do they retreat? Bro, actually പെട്ടെന്ന് റെഡക്സിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു. ജെൻഎക്സ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വാഭാവികം. ഐ തോട്ട് സോ. ഇറ്റ്സ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. ഐ ടോൾഡ് യു സോറി. സോ ടൈറ്റൻ സ്മോക്കി വേഴ്സസ് ഇവിടെ ഫൈറ്റ് കുറെ നേരം കൊണ്ട് വൻ ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ റെഡക്സിന്റെ പിള്ളേർ ജെൻഎക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ നീന്തി കയറി വരുന്നിടത്ത് തന്നെയായിട്ട് പൊക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റെഡക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓൺ അസംബിൾഡ്. സോ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജെൻഎക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ജസ്റ്റ് കയറി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. റെഡക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. സോ 4v2 ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയാണ്. നമ്മുടെ ജെൻഎക്സിന്റെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. യാ ബ്രോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡക്സ് വേഴ്സസ് ജെൻഎക്സിന്റെ ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അടിപൊളി ഒരു വേദി ഒരുങ്ങുകയാണ്. സോ ഹൈപ്പർ ഡെവിൾ ഇൻസോ ഡെവിളിനെ അവിടെ നോക്കൗട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻസോ ഡെവിൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ ടീമുകൾ ക്ലാഷ് ആവുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. മാക്സിമം ഓക്കെ, ഹൈപ്പർ ഡെവിളിനെ സ്പ്രേ 10 മിനിറ്റിലോട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സിനാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റെൻഡർ ഓക്കെ, ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ആക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റെൻഡറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോ ടീം നമ്പർ 12 അവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടീം നമ്പർ 12 അടുത്ത് C7s ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജെൻഎക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈറ്റ് എടുക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So Gen X cross bonds versus Red X will fight. You want to wait here Red X and the players actually they have no idea. Sorry. That is Red X. FBBX slot 20 request വന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈവിൽ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. രോഹിത് മുരളി നീ പൊളിക്കുമുത്തേ. താങ്ക് യു ബ്രോ. ഷോ ടീം 2 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷോ ടീം 2 അപ്പൊ നമുക്ക് ടീം 2ലേക്ക് പോകാം ജസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നു. ജി റിക്കോർഡിനെ നോക്കൗട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ലെഡ്ജ് വൈറ്റ് നോക്കൗട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജെൻഎക്സിന്റെ വക റിവെഞ്ച്. ജെൻഎക്സിന്റെ ബാറ്റ്മാൻ രണ്ടാമത്തെ കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ റെഡക്സിന്റെ ഒരു ചക്രം തന്നെയാണ് വൈപ്പ് ചെയ്തത്. ജെൻഎക്സ് ക്രോസ് ബോൺസ് ഒരു നേട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെറ്റ്.
സോ റെഡക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ ഫൈറ്റ് എടുത്തിട്ടേ പോകുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോണ ഇൻറ്റൻസ് ഫൈറ്റ് ആവാൻ തന്നെയാണ് ചാൻസ്. FBBXന്റെ പ്ലെയർ DCയുടെ പ്ലെയർ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പോണ ഫൈറ്റ് റീഎൻഗേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. FBBX ബാഡാസ് DC സ്പൈഡർ പാൻ കൊണ്ട് അടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പൊളി കട്ടപ്പൊളി. ഇതല്ല എന്താ പറയാ, ഈ റൂം മാച്ചിലൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഫാനുണ്ട്. റിപ്കോട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. സോ സോൺ ട്രാൻസിഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോൺ കുറച്ച് ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് സൗത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 2 സ്റ്റിൽ അലൈവ് ആണ്. CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാൻഷൻ ഏരിയയിലുണ്ട് ബ്രോ. സീഫൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ലോട്ട് 20 ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്ലോട്ട് 20 ബ്രോ ഫൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ഫൈറ്റിലേക്ക് വെക്കണമല്ലോ. അതുപോലെ FBBXന്റെ അവിടെ ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. FBBXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ലിപ്പോ വാക്കിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് വൈപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ബീൻ ദെയർ. സോ റെഡക്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെഡക്സും ജെനക്സും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി വി ആർ വെയിറ്റിംഗ്. സോ റെഡക്സിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോണിന് വെളിയിൽ നിന്നാണ് ഫൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോണിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. മോനെ ഒരു അടിപൊളി വണ്ടി ഫ്ലെയർ ഡ്രോപ്പ് അടിച്ച് ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജെനക്സും പിള്ളേരും. ജെനക്സിന്റെ ഭാഗം വിഷയം. അവരെടുത്ത വണ്ടി വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോയി ഗൈസ്. ആക്ച്വലി വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ കഴിയും ഗൈസ്. അതാണ് മോനെ പൊളി. സോ ജെനക്സിന്റെ പിള്ളേർ സോണിന്റെ അകത്തേക്ക് എത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്ലെയർ ഡ്രോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തത്. റെഡക്സിന്റെ പിള്ളേർ മോനെ ഒരു വണ്ടിയിലുണ്ട്. റെഡക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യാണ്. ജെനക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ചാടി ഇറങ്ങി. ഓ മാൻ, ജെനക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡക്സിന്റെ ടീം കയറി വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് വാസ് OP പൊളി. സോ നമുക്ക് 2-3 ടീമുകൾ കൂട്ടി അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. റോറിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ ഓൾറെഡി നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. റോറിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, റോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ അവിടെ വൈപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എന്താ റെൻഡറിംഗ് ഇത്രയും ലേശം റെൻഡറിംഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 1 സെക്കൻഡ്. ഇപ്പൊ റെൻഡറിംഗ് ഓക്കെ ആയി തോന്നുന്നു. ടീം നമ്പർ 2 അതുപോലെ തന്നെ ടീം നമ്പർ 3 തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സിംഗിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. നല്ല സ്പ്രേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വിഷയം ഫൈറ്റ് ആണ്. സോ MG14 പിക്കാച്ചുവിന്റെ പക്ക അടിപൊളി. CDX രാജ്യം നല്ല ഫൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പാപ്ലോ എല്ലാവർക്കും സെറ്റ് ഫൈറ്റിന് എൻഗേജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഇവരെല്ലാം റിഡ്ജ് ഓവർ ചെയ്താണ് ഫൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. FBNലെ ഒരു സോളോ പ്ലെയർ അവിടെ ഉണ്ട്. അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കുമെന്ന് ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് റമണി തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. പിക്കാച്ചുവിനെ നോക്കൗട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് CDXന്റെ പിള്ളേര്. സോ നെമസിസ് റോഡിനെ അവിടെ നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെമസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും ഫൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 പ്ലേയേഴ്സ് നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. ഊഫ് മോനെ, ഇത്ര ഇന്ത്യൻ സോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫൈറ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരേ സമയം തന്നെ C7Sഉം അതുപോലെ തന്നെ നെമസിസും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നെമസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യാണ്. നെമസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് വന്നൊരു തേർഡ് പാർട്ടി അടിക്കുമെന്ന് തന്നെ വരുന്നത്. നെമസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് തേർഡ് പാർട്ടി അടിക്കും. അതെ, എല്ലാവരും ഈ ഒരു പ്രിസൺ ഏരിയയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഫൈറ്റ് കുറച്ച് ഓക്കെ. ഹൈപ്പർ ഡബിൾ അവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. C7Sന്റെ വിഷയം ഫൈറ്റ്. C7Sന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ നോക്കെടുത്ത്. ഓക്കെ, ടീം നമ്പർ 3യുമായിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടീം നമ്പർ 3യുമായിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളി സ്പ്രേ. പാബ്ലോയ്ക്ക് നല്ല ഡാമേജ്. പാബ്ലോ ഇപ്പൊ നോക്കാവും. ഓക്കെ, ഡ്രാക്സ് ഇപ്പൊ നോക്കാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഗൈസ്. ഡ്രാക്സ് ബാക്ക് ടു സോൺ. അപ്പൊ CMന്റെ ഒരു പ്ലെയർ കൂടെ നോക്ക് ഔട്ട് ആയിരുന്നു ഗൈസ്. CMന്റെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. ഫൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2 സൈഡിൽ നിന്നും ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. മോനെ വിഷയം. ഇതുപോലത്തെ ഇന്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ I cannot tolerate this. സോ ടീം നമ്പർ 3യും 16ഉം ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ടൈറ്റൻസ് നോക്കിയാൽ പിള്ളേർ സോണിനകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ 007 ലെജിറ്റ് എനിക്കൊന്ന് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, തൊട്ട് ക്ലോസ് ആണ്. ഇവിടുന്ന് താഴെ വീണ് ചാവാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. C7Sനെ കാണിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. C7S കാണിക്കാൻ പോകും. NYX പിക്കാച്ച് കൂടെ നോക്കൗട്ട് ആണ്. 007 ലെജിറ്റ് മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. സോ നമുക്ക് C7Sന് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. C7S നല്ല ഫൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. C7Sന്റെ പ്ലേയേഴ്സും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട്. C7S അവിടെ ഓക്കെ. ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ അടിപൊളി. CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ഒരു വൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോ ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്.
സോ ടീം നമ്പർ ടൈറ്റൻ അതുപോലെ തന്നെ C7S കാണിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രോ. C7S വൈബ്ഡ് ആണ് ബ്രോ. സോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടീമുകൾ സോണിന് വെളിയിലായി. മറ്റൊരു സോൺ ട്രാൻസിഷൻ കൂടെ അപ്പോൾ ടൈറ്റൻ സ്മോക്കിയും പിള്ളേരും സോണിനകത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഷാക്കിനകത്ത് മാക്സിമം സർവൈവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റൻ ആൻഡ് പിള്ളേർ. അപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ ടീം നമ്പർ 16 ആണ്. ഒരു സൈഡുള്ള CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. മറ്റ് ഫൈറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ടൈറ്റൻ സ്മോക്കി അവിടെ നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൈറ്റൻ സ്മോക്കിയുടെ വ്യൂ പ്ലെയറിനെ നല്ല ഡാമേജ് കൊടുത്തു. കേറാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഹീൽ ചെയ്യുന്നു. FBBX ബാഡാസ്. ഓക്കെ, ഒരു നോക്ക് എടുത്ത് ഉടനെ പുഷ് ചെയ്യണം എന്നൊരു സ്ട്രാറ്റജിയിലാണ് ടീം FBBX ബീസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രീം കാണുന്നവർ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സോ CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഫാനറ്റിക് ബീസ്റ്റ് ബാഡാസ്. സോ CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം റിക്കവേർഡ് ആണ്, എന്നാലും നല്ല ഡാമേജ് ആണ്. CDXന്റെ രാജ് മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ളത്. ഒരു റിവൈവ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ CDX ഡാഡി ഒരു പ്ലെയർ നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, CDX ഡാഡി അവിടെ വൈപ്പ് അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ടൈറ്റൻ സ്മോക്കി 1 HP പോലും ഇല്ലാതെ മോനെ നിന്ന് ഫൈറ്റ് അടിക്കുന്നത്. ടൈറ്റൻ സ്മോക്കി സ്പോട്ടഡ്. CDX അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ ഓക്കെ, ടൈറ്റൻ പ്ലെയറിനെ നോക്കൗട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആക്കിയത് മാത്രമല്ല മോനെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ വൈപ്പ്. ടൈറ്റന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ 5 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലൈവിലുള്ളത്. ബ്രോ എപ്പോഴാണ് റൂം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം എന്ന് മുഹമ്മദ് അസ്ലം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. റൂം ടൈം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് 11 PM ആണ് ബ്രോ. സോ യു ആർ വാച്ചിങ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രീംസ്. അപ്പോൾ സ്ട്രീം കാണുന്നുണ്ട്. സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പിള്ളേരൊക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. DS ഡെഡ്ഷോട്ട് അവിടെ നോക്കൗട്ട് ആയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്ന സമയത്ത് DS ജിത്തു അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കിയാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. ലോക്കി നെമസിസിനും ബേസ്മെന്റ് ലയൻസിനെതിരെയാണ് CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെതിരെയാണ് ഫൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് ബേസ്മെന്റ് ലയൻസ് ആണ്. ബേസ്മെന്റ് ലയൻസിലെ കൊടുംബീകരണം പിള്ളേരുമുണ്ട്. നല്ല റിഡ്ജ് കവർ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. DSന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ അറ്റാക്ക്. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് മേലെ കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ലോക്കി അതുപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, സ്മോക്കിൽ നമ്മുടെ നെമസിസ് ഡ്രാക്സ് റിക്കവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൊടുംബീകരണം അതുപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, ഒരു പ്ലെയർ താഴോട്ട് ആടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ടോപ്പിലോട്ട് ആടാനായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, DS ലോക്കി അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, DSന്റെ ഒരു പ്ലെയർ കൂടെ പുഷ് എടുക്കുകയാണ്. സോ ടോട്ടൽ 5 ടീംസ് ഉണ്ട്. ബാക്കി 2 ടീമുകൾ അവിടെ. എന്നോട് പറയാതെ സോണിന് വെളിയിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ നമ്മുടെ ടീം നമ്പർ 2 CDX പിള്ളേരെ ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. CM ആയിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. DS ലോക്കി വീണ്ടും ഒരു നോക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. DS ലോക്കിയുടെ വിഷയം കളി. സോ സോൺ ട്രാൻസിഷൻ നടന്നു. സോണിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ DS ലോക്കി അവിടെ വീണ്ടും നോക്ക് എടുത്ത് ഓട്ടി നടന്ന് കളിക്കുകയാണ്. DS ലോക്കി പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല. DS ലോക്കി. സോ CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. സോ TXന്റെ ടീം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പായി. CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയമാണ്. കാരണം കുറച്ച് ടീമുകൾ താഴെയും കുറച്ച് ടീമുകൾ റൂഫ് ടോപ്പിലല്ല പാറയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് വേണം. സോ കുറച്ച് സീനാണ് മേലെയും താഴെയും നിന്നുള്ള കളി. കാരണം സോൺ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ. ഓക്കെ, നെമസിസിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോൺ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുകളൊക്കെ വീണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാം റിക്കവർ ആയി വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 4 പ്ലേയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബേസ്മെന്റ് ലെജൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ റെക്സിന്റെ സോളില് ഫോർബിഡൻ സ്പോർട്സിന്റെ സോളോ പ്ലെയർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഓക്കെ, കാരണം എനിക്ക് ഷോട്ടുകളൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ട്. സോ ഡ്രോപ്പ് ആരും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല. AUG 3 ആണ് മോനെ. AUG 5 പോയിന്റ് ഇട്ട് അടിക്കുന്ന അടിപൊളി സാധനമാണ്. സോ സോൺ ചെറുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോണിന് വെളിയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒന്നും കുറയില്ല. സോ സാന്റെ വണ്ടി എടുത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നെമസിസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ നെമസിസിന്റെ അവിടെ നോക്ക് എടുത്തു. ഓക്കെ, വണ്ടി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കവർ. ഓക്കെ, ലോങ് റേഞ്ചിൽ നെമസിസിന്റെ 2 പ്ലേയേഴ്സിനെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കൗട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും. ഓക്കെ, സാന്റൊക്കെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പുള്ളി പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുംബീകരനെ അവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഒരു ഒപ്പിനേട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു. വിഷയം മാനുവേഡ് വർക്ക്. ആ നേട് വർക്ക് ഔട്ടാകുമോ എന്ന് നോക്കാം. കൊടുംബീകരനെ പിള്ളേരുടെ പീപ്പിളിൽ നിന്ന് നോക്കാം. ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ GF സാന്ത. പൊസിഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.
ഓഫ് വിഷയം. ഓക്കെ, ജിഎഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആകാം. വീണ്ടും ഒരു നോക്ക് ട്രാക്സിനെ നോക്കൗട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊടുംബീകരൻ ഒരു സൈഡ് തന്നെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊടുംബീകരൻ നെമസിസ് റോഡിലേക്ക് ജിഎഫ് സ്റ്റാൻഡ് കവർ ഒക്കെ ജിഎഫ് സ്റ്റാൻഡ് നോക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഹൈപ്പർ ടെമ്പൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാൻഡ്. കൊടുംബീകരനെ വൈപ്പ് ചെയ്തതിനിടയ്ക്ക് കൊടുംബീകരൻ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോയി നൈസ് ആയിട്ട്. സോ സി എമ്മിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം അപ്പോൾ ഇനി സി ഡി എക്സ്. ഓക്കെ, 3 ടീമുകളാണുള്ളത്. നമ്മുടെ FBN പ്ലേയേഴ്സ് ഇപ്പൊ വന്ന് വൻ ശോകമായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഐ ഹോപ്പ് സോ. കാരണം ഇന്നലെ നമുക്ക് ഇത് സെയിം സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. 3 പ്ലെയർ വൈബ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, 1 പ്ലെയർ വൻ സർവൈവിംഗ്. ലാസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മുത്തുമണി. സോകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ജസ്റ്റ് മേ ബി അവരുടെ റൂം സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് വുഡ് ബി നൈസ് ഫോർ പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കിൽ പോയിന്റ്സ് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് ഈസ് വേറെ ലെവൽ. സോ ഇവിടുന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് നമ്മുടെ 2 പിള്ളേരുണ്ട്. ഇവർക്ക് വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. സോൺ ചേഞ്ച് ആണ് വേറെ ഒന്നാമത്തെ മാറ്റർ. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം, റിഡ്ജിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടി എങ്ങനെ പോയാലും നോക്കൗട്ട് ആവും. സോ സി കൊടുംബീകരനായിട്ട് പിള്ളേർ ഇത്തിരി സീനിലാണ്. നമ്മുടെ XPN ഇത്തിരി റൂഫ് ടോപ്പിലുണ്ട്. സ്ട്രീം കാണുന്ന സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി സ്ട്രീം. സോ ട്രാക്സ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു. സോൺ വകവയ്ക്കാതെ ട്രാക്സ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. FBN ഒരു പ്ലെയറിനെ പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രാക്സ് വെഹിക്കിൾ എടുത്ത് ട്രാക്സ് ഇപ്പോൾ നോക്കൗട്ട് ആയി. ട്രാക്സ് കൊടുംബീകരണം കൂടെ നോക്കൗട്ട് ആയി. ആ ടീം അവിടെ വൈപ്പായി ഗൈസ്. സോ ബേസ്മെന്റ് ലെജൻഡ്സ് ഈസ് വൈപ്ഡ് ഫ്രം ദ മാപ്പ് ഓഫ് എറങ്കൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ FBN സോളോ സർവൈവൽ നോക്കി കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇരിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം താഴെ ഒരു ടീം കയറി അടിക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. FBN ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്ന പ്രശ്നം കുടിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ കരുതാം. അപ്പോൾ സ്കോപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 ടീമിന്റെയും പ്ലേയേഴ്സിനെ പൊസിഷൻ നോക്കാം. എനിക്കൊന്ന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഫ്ലോറിലുള്ളത് നമ്മുടെ FBN ആണ്. തൊട്ട് താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ, ഏറ്റവും താഴത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് അപ്പോൾ CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് നിൽക്കുന്നത്. CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റിൽ നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ മുകളിലോട്ട് പോകാമെന്ന് തന്നെ എഴുതാം. FBN ഡിന്നർ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഷീസ് ക്വൈറ്റ് ഈഗർ. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ടോട്ടൽ 15 പ്ലേയേഴ്സ് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദി സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ്. സോ FBN മൂവ്മെന്റ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് വളരെ പുഷ് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ കരുതാം. ടോട്ടൽ 3 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ളത്. 2 പ്ലേയേഴ്സ് CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. അതുപോലെ CDXന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം. ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അടിപൊളി ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്. സോ ബിൽഡിംഗിൽ ടീമായും CD രാജ്യമായും ഹോൾഡിംഗ്. കാരണം അവർക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. മേലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം സ്റ്റെയറിൽ കറക്റ്റ് പീക്കിന് റെഡി ആയിട്ട് നമ്മുടെ FBNന്റെ റെഡിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. സോ സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ്. സോ 11 മണിക്കടുത്ത് റൂമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എന്തെടുക്കാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. CDX മായ അതുപോലെ തന്നെ CDX രാജ് മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. ആ ഇമോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ CDX രാജ്. ആക്ച്വലി ദേ ആർ ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, എന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ CDX രാജ്. ആർക്ക് പെട്ടി കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സാർ എന്റെ മൂളിപ്പാട്ടിന് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടുമോ? സോ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ്. ഈ മാച്ച് ഒന്ന് ഇന്ത്യ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡ് സോൺ കൂടി വിട്ടു കൊടുത്താൽ സെറ്റ് ആവും. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഇതേ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. ആക്ച്വലി സ്ട്രീം കാണുന്നവരെ സത്യം പറഞ്ഞ വൻ പോസാണ്. അല്ലാതെ എന്താ പറയാ, ആക്ച്വലി ആരെങ്കിലും സോ FBNന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ടോപ്പിലും അടുത്തൊരു സോൺ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. പറഞ്ഞു സോണും ചെറുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രോ ക്യാമ്പസ് അല്ല ബ്രോ, ഇത് വേറെന്തോ ലെവൽ ടീമാണ് ബ്രോ. FBN ലാസ്റ്റ് ഡേയും സെയിം. ഒക്കെ CDXന്റെ പിള്ളേർ ഇത്തിരി കേറി വരാൻ വന്നു, തിരിച്ചിറങ്ങി.
ഉറക്കം വന്നു യുവന്മാർ ഇന്നെങ്ങാനും അടിക്കോ എന്ന് നമ്മുടെ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് രമണി പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ബ്രോ, ഞാനും കുറച്ച് നേരമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെക്കടാ വെടി ആശിക് ബ്രോ പറയുന്നുണ്ട്, വെക്കടാ വെടി എന്ന്. സോ മോനെ എഫ്ബിന് അവിടെ ഒരു മോളോട്ടോ അങ്ങോട്ട് ആരും കയറി വരാതിരിക്കാൻ. അപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തേക്ക് ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഞാനപ്പൊ മോനെ സീന് സോൺ ചെറുതായി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൈപ്പ് ആവുന്ന ആരാ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൈപ്പ് ആവുന്ന സോൺ തീർന്നു. ഇത് ലാസ്റ്റ് സോൺ ആയിരുന്നു. 9 സോൺ ട്രാൻസിഷൻ കഴിഞ്ഞു. CDXന്റെ മായ കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മായ കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മായ നോക്കൗട്ടായി. CDX രാജ്യം അതുപോലെ ആരാദ്യം വൈപ്പ് ആവുമെന്ന് നോക്കാം. FBN വൈപ്പായോ അതോ CDX വൈപ്പായോ എന്ന് റിസൾട്ട് വന്നാലേ അറിയത്തുള്ളൂ. കാരണം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. FBN ഡിന്നർ അടിച്ചിരിക്കുന്നു മോനെ. ഒരേ പൊളി എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ നല്ല രീതിയിൽ പൊളിഞ്ഞൊരു മാച്ചാണ്. സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ടീം 4 സ്പോർട്സ് ആണ്. 4 കിൽസ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 10 കിൽസ് ആയിട്ട് CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സത്യം പറഞ്ഞ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു CDXന്. ഓൾറെഡി കയറി പുഷ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നേടെങ്കിലും ഇട്ട് മാച്ച് ഒന്ന് എനർജറ്റിക് ആക്കാമായിരുന്നു. സോ തൊട്ട് പിന്നാലെ ബേസ്മെന്റ് ലെജൻസ് ആണ് 3rd പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 4th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് 5th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. DSC സ്പോർട്സ് ആണ് 6th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫാനറ്റിക് ബീസ്റ്റ് ആണ് 7th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റെഡ്രാഗൺ ടീമാണ് 8th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് 9th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിങ്കിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് 10th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെവനസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് 11th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റോഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് 12th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജനക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് 13th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് 14th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻസം മാനിയക്സ് ആണ് 15th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡൊമിനേറ്റേഴ്സ് തമിഴ്സ് ആണ് 16th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. WMDയുടെ ലൈനപ്പ് ആണ് 17th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്രസ്റ്റി ആൻഡ് പിള്ളേരാണ് 18th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. AR ഫോക്സ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേ 3 മാച്ച് റീമാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, വീക്കെൻഡ് മാച്ച്. അപ്പോൾ വിൽ ബി ബാക്ക് ഇൻ ലൈവ്. അതായത് നമ്മൾ ലൈവ് കണ്ടിരുന്നില്ല, സ്ട്രേറ്റ് ലൈവ് പോവുകയാണ്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഓൺ അവർ ചാനൽ ടു വാച്ച് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. അതായത് ഡേ 3യുടെ വീക്കെൻഡ് മാച്ചും കൂടെ കണ്ടിട്ട് ലെറ്റ്സ് സ്ലീപ്. അതുവരെ ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ലൈവ്. അതുവരെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിരി. ഞാൻ റൂം ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം. സോ WMD and head signing off. We offer tips and tricks that come second nature to the pros. Does this sound familiar? You got your hands on your favorite gun and the best loot. You've taken out player after player and had the perfect run. The circle is closing in. Nothing will stand between you and that chicken dinner. Except maybe a shotgun. Don't worry, PUBG Mechanics is here to help as we examine close quarters combat. The chance of you coming out the victor in close quarters depends greatly on your weapon choice. You may want to use an old faithful like the M4, but weapons with a high damage per second, or DPS for short, like SMGs or shotguns, will give you the tactical advantage in a tight situation. Let's break them down. Shotguns are some of the best tight quarter weapons, dealing high amounts of damage with fewer shots. But be sure to make sure those shots count, and be mindful of your ammo. A miss could see you back at the lobby in no time. While shotguns are great, they're balanced out by their close quarter counterpart, the SMG. SMGs may not be able to down a player in a single shot. Their higher mag capacity and fire rates more than make up for that. They're also great guns to transition from close to mid-range. Melee weapons are also a great option immediately after landing. And now with the ability to throw your weapon, you may want to reconsider passing one up when you touch down. The next aspect to winning a close quarter battle is understanding your terrain and enemy. Let's take a look at a few different scenarios. If you know the enemy is held up in a building, be mindful of rushing in. There's a good chance the player is counting on you to make that escape. Try finding a shot through a window, but if they're playing cautiously, keep changing your position and creating as much havoc from the outside until you get a reaction. Larger apartment buildings are a little trickier. If you're in a stalemate with an opponent trading shot for shot, try faking out your opponent with a smoke grenade. He'll most likely think you've thrown a frag grenade. So while he's retreating, charge his location and take the killing shot. Another great tactic for dealing with enemy players locked down in a building is to use in-game audio to your advantage. If luck is on your side and a red zone is close by,
Use it to mask your footsteps and when you're opening doors. And there you have it. Follow these guidelines and you'll be going toe-to-toe and cleaning up the enemy in no time. Keep an eye on those corners, and until next time, keep playing PUBG. Welcome to Squad Tactics, strategic tips that will get you and your squad to the final circle. So, you're playing ERANGAL. You and the squad have dealt with team after team on the main island, and the circle is just set over on Mill Base. Time to buckle up and book it over to deal with the final few opponents. Looks like you're the first ones to the bridge. Bridges can be the perfect place for dealing with enemy teams before you're on an even playing field. But setting up an effective choke point ambush is harder than it looks. Let's see how it's done. Creating obstacles is key in a bridge ambush. The more vehicles you have, the more roadblocks your enemy will have to deal with, so collect as many vehicles as your team can handle. There's more than one way to arrange your ambush. Let's try a staggered formation. This will make it harder for the enemy to navigate and keep them off balance. Knowing whether the element of surprise is on your side or not will greatly affect the way you set up your ambush. If you've been noticed, best to keep the enemy squad at a distance and deal with them from afar. Also, be careful not to get tunnel vision. Keep an eye out for teams that may already be behind you and avoid being ambushed yourself. Even though you have the bridge locked down, there's more than one way to cross the island. Keep an eye out for boats, but choose wisely if you want to engage, as you will lose the element of surprise, plus let the whole map know where you are. Each squad mate should take on a different role. If you're close to the entrance, your job is to damage the enemy vehicle and steer them into the line of fire for your squad mate behind cover. The next teammate should be ready to roadblock the enemy if they get past all the decoys. And the last player is there to clean up the mess. If everything goes to plan, it should look just like this. Well done, team. That's one less squad to worry about. Remember, as important as it is to think about your ambush strategy, it's equally important to anticipate one from enemy teams. Keep an eye out, and until next time, keep playing PUBG. Welcome to Squad Tactics, strategic tips that will get you and your squad to the final circle. So, you're playing ERANGAL. You and the squad have dealt with team after team on the main island, and the circle is just set over on Mill Base. Time to buckle up and book it over to deal with the final few opponents. Looks like you're the first ones to the bridge. Bridges can be the perfect place for dealing with enemy teams before you're on an even playing field. But setting up an effective choke point ambush is harder than it looks. Let's see how it's done. Creating obstacles is key in a bridge ambush. The more vehicles you have, the more roadblocks your enemy will have to deal with, so collect as many vehicles as your team can handle. There's more than one way to arrange your ambush. Let's try a staggered formation. This will make it harder for the enemy to navigate and keep them off balance. Knowing whether the element of surprise is on your side or not will greatly affect the way you set up your ambush. If you've been noticed, best to keep the enemy squad at a distance and deal with them from afar. Also, be careful not to get tunnel vision. Keep an eye out for teams that may already be behind you and avoid being ambushed yourself. Even though you have the bridge locked down, there's more than one way to cross the island. Keep an eye out for boats, but choose wisely if you want to engage, as you will lose the element of surprise, plus let the whole map know where you are. Each squad mate should take on a different role. If you're close to the entrance, your job is to damage the enemy vehicle and steer them into the line of fire for your squad mate behind cover. The next teammate should be ready to roadblock the enemy if they get past all the decoys. And the last player is there to clean up the mess. If everything goes to plan, it should look just like this.
Well done, team. That's one less squad to worry about. Remember, as important as it is to think about your ambush strategy, it's equally important to anticipate one from enemy teams. Keep an eye out. And until next time, keep playing PUBG. Welcome to Squad Tactics, strategic tips that will get you and your squad to the final circle. So, you're playing ERANGAL. Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Does this sound familiar? You got your hands on your favorite gun and the best loot. You've taken out player after player and had the perfect run. The circle is closing in, nothing will stand between you and that chicken dinner. Except maybe a shotgun. Don't worry, PUBG Mechanics is here to help as we examine close quarters combat. The chance of you coming out the victor in close quarters depends greatly on your weapon choice. You may want to use an old faithful, like the M4, but weapons with a high damage per second, or DPS for short, like SMGs or shotguns, will give you the tactical advantage in a tight situation. Let's break them down. Shotguns are some of the best tight quarter weapons, dealing high amounts of damage with fewer shots. But be sure to make sure those shots count, and be mindful of your ammo. A miss could see you back at the lobby in no time. While shotguns are great, they're balanced out by their close quarter counterpart, the SMG. SMGs may not be able to down a player in a single shot. Their higher mag capacity and fire rates more than make up for that. They're also great guns to transition from close to mid-range. Melee weapons are also a great option immediately after landing. And now with the ability to throw your weapon, you may want to reconsider passing one up when you touch down. The next aspect to winning a close quarter battle is understanding your terrain and enemy. Let's take a look at a few different scenarios. If you know the enemy is held up in a building, be mindful of rushing in. There's a good chance the player is counting on you to make that mistake. Try finding a shot through a window, but if they're playing cautiously, keep changing your position and creating as much havoc from the outside until you get a reaction. Larger apartment buildings are a little trickier. If you're in a stalemate with an opponent trading shot for shot, try faking out your opponent with a smoke grenade. He'll most likely think you've thrown a frag grenade. So while he's retreating, charge his location and take the killing shot. Another great tactic for dealing with enemy players locked down in a building is to use in-game audio to your advantage. If luck is on your side and a red zone is close by, use it to mask your footsteps and when you're opening doors. And there you have it. Follow these guidelines and you'll be going toe-to-toe and cleaning up the enemy in no time. Keep an eye on those corners, and until next time, keep playing PUBG. Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Does this sound familiar? You got your hands on your favorite gun and the best loot. You've taken out player after player and had the perfect run. The circle is closing in, nothing will stand between you and that chicken dinner. Except maybe a shotgun. Don't worry, PUBG Mechanics is here to help as we examine close quarters combat. The chance of you coming out the victor in close quarters depends greatly on your weapon choice. You may want to use an old faithful, like the M4, but weapons with a high damage per second, or DPS for short, like SMGs or shotguns, will give you the tactical advantage in a tight situation. Let's break them down. Shotguns are some of the best tight quarter weapons, dealing high amounts of damage with fewer shots. But be sure to make sure those shots count, and be mindful of your ammo. A miss could see you back at the lobby in no time. While shotguns are great, they're balanced out by their close quarter counterpart, the SMG.
SMGs may not be able to down a player in a single shot. Their higher mag capacity and fire rates more than make up for that. They're also great guns to transition from close to mid-range. Melee weapons are also a great option immediately after landing. And now with the ability to throw your weapon, you may want to reconsider passing one up when you touch down. The next aspect to winning a close-quarter battle is understanding your terrain and enemy. Let's take a look at a few different scenarios. So hello guys, welcome back to the stream. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മാപ്പാണ്. നമ്മുടെ മാച്ച് വിക്കണ്ടിയിലാണ്. നമ്മുടെ വിക്കണ്ടി മാപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 52 പ്ലേയേഴ്സ് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും എത്തിയിട്ടില്ല. So live maximum എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നല്ല അടിപൊളി സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു മിസ് RGN Punisher DFS. Thank you for the suggestions. Thank you bro. Actually if I meant anything offensive in the live, I am sorry for that. Bro PMC എന്താണെന്ന് അറിയാം ബ്രോ. പക്ഷെ നമ്മളിത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസ് നടത്തുന്നത് മാക്സിമം കിൽസിന് പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ മാക്സിമം അസോൾട്ടിങ് ആണ് നമ്മുടെ റൂംസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So PMCO is totally different from the ultimate scrims എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും. So thank you all for watching the stream. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ബ്രോ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ FBന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഗെയിമിങ്ങും ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ യാതൊരു റെസ്പോൺസും ഇല്ലാതെ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫീൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ഐ നോ ഞാനത് ലൈവിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1vs3 ക്ലച്ച് നമ്മൾ ലൈവിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ നോ സ്റ്റിൽ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് മീൻ ഇറ്റ് ഒഫെൻസീവ്. സോറി ബ്രോ, എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ മിസ്റ്റേക്സ് എല്ലാം സോറി. സോ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് പോകാം. വില്ലയിൽ ഏകദേശം 3-4 ടീമുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വില്ലയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. വില്ലയിലെ ടീം നമ്പർ 7 അതുപോലെ തന്നെ ടീം നമ്പർ 9ലേക്കാണ് നമുക്ക് ടീം നമ്പർ റോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് മിൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സുമാണ് അവിടെ ഫൈറ്റ് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ തന്നെ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ടോട്ടൽ 16 ടീംസ് അതുപോലെ തന്നെ 55 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ അലൈവ് ആയിട്ടുള്ളത്. അടിപൊളി ഫൈറ്റ് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. റോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് വില്ലയ്ക്ക് വെളിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസൈഡ് പ്ലേയേഴ്സ് വില്ലയ്ക്ക് അകത്തുനിന്നാണ് ഫൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ റോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡിങ് കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് വലിഞ്ഞു നിന്നാണ് ഫൈറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് റെഡി ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ലൂട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ടീമിലെ പ്ലേയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ടീമിലേക്ക് നോക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഡോപ്രോയിൽ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ക്ലാഷ് ആകും. C7S WMDയുടെ ലൈനപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ GenX ആൻഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെയും അടിപൊളി ഒരു ക്ലാഷിന് സാധ്യതയുണ്ട്. GenX ടീം നമ്പർ 17 വേഴ്സസ് ടീം നമ്പർ 22 ഇവിടെ അടിപൊളി ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട്. സോ 22 വേഴ്സസ് 17. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട്. സോ ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വില്യ തന്നെയാണ്. വില്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വില്യയിലെ ഫൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇൻസോ വേഴ്സസ് റോറാണ് ഫൈറ്റ്. ഇൻസോ ഏജന്റ് അവിടെ നോക്കൗട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻസോ റോറിന്റെ ഒരു പ്ലെയറിനെ കൂടെ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ നോക്കൗട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. റോറിന്റെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. റോറിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റോറിന്റെ സൽമാൻ റോറിന്റെ കിട്ടാപ്പിയെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
മേലെ അടിപൊളി ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സൽമാൻ ഒരു പ്ലെയറും കൂടെ നോക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോ സദ്ദാഫിയും പിള്ളേരും ഓക്കെ, ഒരു പ്ലെയറെ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് റോറിന്. സോ ഇൻസൈഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും നോക്കാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് കയറി പുഷ് ചെയ്യണം. കാരണം തൊട്ട് പിന്നാലെ പോകുന്നുണ്ട്. ഗദ്ദാഫിയെ നോക്ക് ഔട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗദ്ദാഫി നോക്ക് ഔട്ട് ആണ് ഗൈസ്. സോ റോറിന്റെ സൽമാൻ വേഴ്സസ് ഇപ്പോൾ അടിപൊളി ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് സൽമാനിലേക്ക് പോകാം. ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. റോറിന്റെ സൽമാന്റെ വക ഒരു അടിപൊളി നോക്ക്, രണ്ടാമത് ഒരു ക്ലച്ച് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ടാമതൊരു നോക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് റോറിന്റെ സൽമാന്റെ വക. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയർ, നാലാമത്തെ പ്ലെയർ. ഓക്കെ, ഒരു ടീം ഫൈറ്റ് 1 vs 4 ആണ് നമ്മുടെ റോറിന്റെ സൽമാന്റെ വക വിഷയം ഫൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് OP. ഒരേ പൊളി അടിപൊളി ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസ് കയറി അടിക്കാനുള്ള റെഡിയാണ്. തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് റെഡിയാണ് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസ് അവിടെ ഇവിടെ എത്തിയോ? ഓക്കെ, ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ ആയുഷാണ് തൊട്ട് ക്ലോസ് റേഞ്ചിലുള്ളത്. ആയുഷ് പുഷ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, UMP കൊണ്ടൊക്കെ സെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് കുറച്ച് ബാക്കിലാണ്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു RGL പണിഷർ DFS ഫോർ ദി സപ്പോർട്ട്. താങ്ക് യു ബ്രോ. ക്ലാസിക് റൂമേഴ്സ് സ്റ്റൈലിലെ നിങ്ങൾ റൂം നടത്തുന്നത് ബ്രോ. മാക്സിമം അസ്വാൾട്ടിങ് റൂംസ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കില്ലിന് ഇത്തിരി പോയിന്റ് സ്പീക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പോയിന്റ് ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും. So once you join the ultimate scrims, you will understand what our scrims is. So thank you bro, thank you for your suggestions, thank you and thank you for the support. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീംസ്. സോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫൈറ്റുകൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുറവ് മാച്ചുകൾ ഒരു ഫൈറ്റ് ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസ് പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓണം വെക്കിലാണ് 2 പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രം സ്റ്റാൻഡിങ്. റോഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓക്കെ ഫൈറ്റ്. ഓക്കെ, റെഡ് സോൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു അടിപൊളി നേട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ DQ ആയിഷിന്റെ വക നേട്. ഓക്കെ, വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല ഗൈസ്. കാരണം പ്ലെയറിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് പ്ലെയറിനെ വിൻഡോയിൽ കൂടെ കാണാം. അപ്പൊ ഫയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആവുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ. ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ പിള്ളേരെല്ലാം വണ്ടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ കയറി റോഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എല്ലാ സ്ഥലവും. ഓയ്ക്ക് മോനെ സെറ്റ് റെഡ് സോണിൽ അടിപൊളി ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ ബീച്ച് അവിടെ നോക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരേ പൊളി. സോ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസ് കില്ലർ പോകുന്നുണ്ട്. റോറിന്റെ ഗദ്ദാഫിയും പിള്ളേരും വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഗദ്ദാഫി അതുപോലെ തന്നെ സൽമാനും ഉണ്ട്. ഗദ്ദാഫി ഈസ് ലീഡിംഗ് ദ ബാക്ക് ആൻഡ് തൊട്ട് പിന്നാലെ നമ്മുടെ സൽമാനുണ്ട്. സോ ലൈവിലെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ ഗദ്ദാഫി കവർ എടുത്ത് മോനെ. അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ നമുക്ക് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ മൊറേറോ മേസ്റ്റിയിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കാം. 007 ലെജൻഡ് CMന്റെ ടീമായിട്ടാണ് ഫൈറ്റ്. ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഇത് അടിപൊളി സ്പ്രേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോനെ സെറ്റ്. ഒരു മോളി പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടിരുന്നു ഗൈസ്. എവിടെയാണ് ആ മോളി? ഓക്കെ, ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ കില്ലർ എക്സൈഡ് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഗദ്ദാഫി അതുപോലെ ബാക്കി ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ റോൾ സൽമാൻ. ഓക്കെ, DQ കില്ലർ ഇവിടുന്ന് കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഗദ്ദാഫി ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ അടിപൊളി ഫൈറ്റ്. ആയുഷ് വരുന്നുണ്ട്. ആയുഷിന്റെ വക ആയുഷ് കറങ്ങി അടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ആയുഷ് അവിടെ നോക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് പോകും. ലൂസിഫർ ഗദ്ദാഫിയെ കയറി അടിക്കാൻ ലൂസിഫർ വരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും ഡാർക്ക് ആയുഷിനെ നോക്ക് ഔട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗദ്ദാഫിയെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ പ്ലെയർ ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസ് അവിടെ ഒരു ടീം വൈപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ടീമിനെ വൈപ്പ് ചെയ്ത ടീമിനെ ഒരു 1 vs 4 ക്ലച്ച് പ്ലെയറിനെയാണ് അവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ GOD ആൻഡ് സാന്റ പിള്ളേർ. ഓക്കെ, CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. GOD സാന്റ ആൻഡ് ബ്ലഫിൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ ഇവിടെ കൂടെ ഒരു ടീമും കൂടെ ഉണ്ട്. ടീം ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഞാൻ എനിക്ക് റൂഫ് ടോപ്പിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നേരെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു. 007 ലെജിറ്റിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സിംഗിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സിംഗിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ കൊണ്ട് അടിപൊളി പ്ലേ. ഒരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതൊരു നോക്ക് എടുത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഷോട്ടിൽ അവിടെ ജിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഒരേ പൊളി അടിപൊളി വിഷയം ഫൈറ്റ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ റെഡ്രാഗൺ വേഴ്സസ് ജെൻഎക്സ് ഈ മാച്ചിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അടിപൊളി ഫൈറ്റുകൾ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. കാരണം മാച്ച് കുറച്ച് വലുതാണ്. ആകെ 12 ടീമുകളെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സോൺ ട്രാൻസിഷൻ ഭയങ്കര നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ we are waiting. So
കൊടും ഭീകരൻ എന്റെ പിള്ളേർ. എനിക്കൊന്ന് റെഡ്ടെക്സിന്റെ ലൈനപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെഹിക്കിളാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. വെഹിക്കിൾ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. സോ റെഡ്ടെക്സിന്റെ അവിടെ ക്യാൻഡ്രയിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സോ ചെന്ന് കേറുന്നു, അടിക്കുന്നു എന്നായിരിക്കും സ്ട്രാറ്റജി. നെമസിസിന്റെ ബേസ്മെന്റ് ലെജൻഡ്സിന്റെ that trio is reaching. സോ റെഡ്ടെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കാം. റെഡ്ടെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. മോനെ റിഡ്ജ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് ആക്ച്വലി ഒരു റൈഡ് പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമ്മുടെ റെഡ്ടെക്സിന്റെ ബേസ്മെന്റ് ലെജൻഡ്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് പോകുന്നു. ടീം 2 റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. ടീം 2 നമുക്ക് പോവാം. I hope team choose. Fight അവിടെ നെമസിസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് വണ്ടി നിർത്താതെ ഇവിടുന്ന് കണ്ടും വഴി പോവുകയാണോ എന്ന് തോന്നുന്നു. ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്കൗട്ട് ആയിരുന്നു. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തിരിച്ചത് കൊടും ഭീകരനും അതുപോലെ തന്നെ നെമസിസ് റോണിന് പോകുന്നു. നമ്മുടെ റെഡ്ടെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ വൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. C7 ജനസ് നോക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ജനസ് ക്രോസ്പോൺസിനെ C7 ആദ്യത്തെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നെമസിസ് റോണിൻ ബേസ്മെന്റ് ലെജൻഡ്സ് ഇവിടെ പുഷ് ചെയ്ത് കയറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. C7 ജനസ് ബാറ്റ്മാൻ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. കൊടും ഭീകരൻ വന്നിറങ്ങിയോണ്ട് തന്നെ നോക്കായിട്ടാണ് റോണിനാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. G3CC വെച്ചാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആവുന്നത്. സോ ടീം 2 പോകാൻ ബ്രോ. ജസ്റ്റ് ഓൾ ഓൺ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഒരു മോളി കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റോണിൻ. സോ പെട്ടെന്ന് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റാതെ തീ പിടിച്ചു. നെമസിസ് റോണിന് നല്ല ഡാമേജ് വരുന്നുണ്ട്. നെമസിസ് റോണിൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് അടിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് മുന്നേ വൈപ്പാവാൻ പോയില്ല. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് രക്ഷിച്ചു. ആക്ച്വലി ബിൽഡിംഗ് കത്ത് പിടിക്കാൻ ആ 2 മോളി ധാരാളമാണ്. സോ അടിപൊളി. വീണ്ടും മോളികളിട്ട് ഈ ബിൽഡിംഗ് മൊത്തം കത്തിക്കുകയാണ്. നെമസിസ് റോഡ് മോളി ഇട്ട് തന്നെ വൈപ്പാവും ഗൈസ്. ജസ്റ്റ് മിസ്. മോളിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലെയർ ആണ് നമ്മുടെ കൊടും ഭീകരനെ അവിടെ വൈപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് റെഡ്ടെക്സ് ഏഞ്ചൽ. സോ ഈ ഒരു പ്ലെയറും കൂടെ വൈപ്പായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാം. റെഡ്ടെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും മോളി ഇട്ട് കൊടുത്തു. അടിപൊളി ഒരു മോളി ഇട്ട് കൊടുത്തു. സോ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിലാണ് റെഡ്ടെക്സിലോട്ട് നോക്കൗട്ട് ചെയ്തു. നല്ല ഡാമേജ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. നെമസിസ് റോണിൻ ഇസ് വൈപ്ഡ് ബൈ റെഡ്ടെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. റെഡ്ടെക്സ് ഏഞ്ചൽ നല്ല തീയിൽ പറന്നു നടന്ന് അവിടെ ഒരു വൈപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരേ പൊളി വിഷയം. C7 അവിടെ ഒരു ഡബിൾ നമ്മുടെ ജെനക്സിന്റെ പിള്ളേരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. We just missed that match. റെഡ്ടെക്സ് ഒരേ പൊളി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടീം 2 പോകാം. ടീം 2 CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. CDX കീനു അതുപോലെ CDX ഡാഡി, CDRK എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും സേഫ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ആണ്. അവർ പ്രിഷ്കോവയിലാണ്. 200 IQ. അവന്റെ 200 IQ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. റെഡ്ടെക്സിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ബൂട്ട്കാൺ ജർമ്മനി വരുന്നുണ്ട്. വിഷയം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സോൺ ട്രാൻസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ടീമുകളും സോണിനകത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ റെഡ്ടെക്സും എല്ലാവരും സോണിനകത്തേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഡബിൾ ചെയ്യാം. C7 അവർ ഡ്രോപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് എയർ ഡ്രോപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ C7 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് 7 സീസ് എനിക്കൊന്നും ഒരു പ്ലെയർ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്ലെയർ മാത്രം സ്റ്റാൻഡിങ്. ആദിത്യന്റെ ക്രാറ്റോസ് 2 പ്ലെയർ മാത്രം സ്റ്റാൻഡിങ്. റെഡ്ടെക്സ് മാത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. രോഹിത് മുരളി. താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. സോ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. സോ റെഡ്ടെക്സ് മാസ് C7 പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയതിനു വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള ഫൈറ്റ് എവിടെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്? ഒരു അടിപൊളി ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഒരു ഫ്ലെയർ ആണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. WMD അടുത്തോടെ ഒരു ഫ്ലെയർ ഡ്രോപ്പ് താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്കും ഫ്ലെയർ ഡ്രോപ്പിനോട് താഴോട്ട് പോകാം. ഞാൻ താഴോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡ്രോപ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ടൈമിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ 24 നമ്മുടെ 24 വാച്ച് ഉപയോഗിച്ച പോലെ MK14 ആണുള്ളത്. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. സോ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലെയർ ഡ്രോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയർ ഡ്രോപ്പിലുള്ളത് MK14 ആൻഡ് സെറ്റ് വെപ്പൺ ആണ്. സോ സ്ട്രീം ക്വാളിറ്റി ബെറ്റർ ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് രോഹിത് മുരളി പറയുന്നുണ്ട് ബ്രോ. കുറച്ച് സെറ്റിംഗ്സ് ശരിയാക്കി, എന്നാലും സ്റ്റിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഗ്രാഫിക്സ് GPU മര്യാദയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഡിവൈസ് എമുലേറ്ററിലാണ് റെൻഡറിങ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കാതെ. GTA ഒക്കെ ഒരേ പൊളിയായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.
C7ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടീം സോണിന് വെളിയിലാണോ? ഓക്കെ, ടീം നമ്പർ 12 സോണിന് വെളിയിലാണ്, ഒരുപാട് ദൂരെയാണ്. സോ അവർക്കും സോണിനകത്ത് അടുത്ത സോൺ ട്രാൻസിഷൻ ആയി. ഇവിടെ തന്നെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞുള്ള സോൺ ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ക്രീഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടീമുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 9 ടീംസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ സോണിലുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് സോൺ ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. സോ C7ന്റെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഓക്കെ ഒരു കവർ എടുക്കാനായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് പ്ലേസിലോട്ടെത്തി. നമുക്കപ്പോൾ ഇന്ന് ഓരോ ലൈവിലെ ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ക്രീഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ക്രീഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് WMDയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തെത്തി. ക്രീഡിന്റെ സോളോ പ്ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരാൾക്ക് കയറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഓക്കെ, WMD വേഴ്സസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, തൊട്ടടുത്ത് C7s ഉണ്ട്. WMDയുടെ ഫോക്സ് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേർ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണോ ഗൈസ്? വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? സോ ക്രീഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്, ഐ ഹോപ്പ് ക്രീഡിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ സ്പോട്ടഡ് ആണ്. ഡെത്ത് ഫ്രീ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓ സ്പോട്ട് ചെയ്തു. അവിടെ വൈപ്പ്, ഒരു ടീം വൈപ്പ് ആണ് അവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡെത്ത് ഫ്രീയുടെ വക വിഷയം കളി ഗൈസ്. സോ അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി C7s ഇങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. C7s ഓൾറെഡി 3 kills ആയി. WMD ടീമിന് 1 kill ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള C7s പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. We are just holding and സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ FBBX എല്ലാവരും ഈ അടുത്ത സോൺ ട്രാൻസിഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് എൻഗേജ് ആക്കാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് ഓരോ ടീം വൈസ് ആയിട്ട് പോകാം. നമുക്ക് ഇവിടെ പെയിൻ കില്ലർ ഒക്കെ എടുത്ത് ഹീൽ ചെയ്ത് സെറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ C7ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. CDX ഡാഡി ആൻഡ് പിള്ളേർ, CDX C7ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ C7s ആദിത്യ ക്രൈറ്റോസ്. പിന്നെ സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും കുറച്ച് ലോങ് ആണ്. ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. CM അതുപോലെ GOFന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. റെഡക്സിന്റെ പിള്ളേർ ഓൾ സെറ്റ് ആണ്, വെഹിക്കിൾ ആണ്. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സ്ട്രീം. അപ്പോൾ സ്ട്രീം കാണുന്ന സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. FBBXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. FBBX ഡാർക്ക് കോങ്കൻസ്. FBX ഫ്യൂരി എവിടെയാണ്? ഒരു കേവിനകത്താണ് നമ്മുടെ FBBX ഫ്യൂരി ഉള്ളത്. ഡാർക്ക് കോങ്കൻസ് ബീസ്റ്റ് ഓണ വെഹിക്കിൾ, ആയുഷ്, ഡാർക്ക് കോങ്കൻസ് ലൂസിഫർ എല്ലാവരും ഓണ വെഹിക്കിൾ ആണ്. WMDയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെയാണ് നമ്മളൊരു ഫൈറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ 25 ടീംസിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ സ്റ്റിൽ നോ ഫൈറ്റ് എങ്ങും എടുത്തിട്ടില്ല. സോ C7s എടുക്കുമോ അതോ റെഡക്സ് എടുക്കുമോ? ഫസ്റ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ജിയോവിൻ പ്ലേയേഴ്സ് വേറെ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. WMDയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ready for a fight. C7 is not pushing. So C7sന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആരോ മലയുടെ മേലിൽ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയോടെ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ. So C7 is holding their positions and WMD അത് സെയിം ഇതിൽ തന്നെയാണ് പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുകയാണ്. So thank you all for watching the stream. ഓക്കെ, ഫോക്സി കുറച്ച് കയറി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോക്സി കുറച്ച് ഓക്കെ. C7sന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ്. C7s പൊസിഷൻ ഹോൾഡിംഗ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത്. സോ റെഡ് ടൈപ്സ് അതുപോലെ ഡാർക്ക് കോങ്കൻസ് തമ്മിൽ ആരെങ്കിലും തമ്മിലൊക്കെ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം. ലോങ് റേഞ്ചിൽ ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്. ഒരു ഡ്രോപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഡ്രോപ്പിന്റെ അടുത്ത് FBBX ഉണ്ട്. ഒരു സ്മോക്ക് ഇട്ട് കവറപ്പ് ചെയ്ത് M249 ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള വെപ്പൺസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ സെറ്റ് ആയിട്ട് ആരോ ഒരു സ്മോക്ക് ഇട്ടിരുന്നു. തൊട്ടടുത്തുള്ള ടീം നമ്പർ 24 ആണ്. അത്രയും ലോങ് റേഞ്ചിൽ മച്ചാൻ വന്നൊരു സ്മോക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോയി. FBBX ഉണ്ട്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ റെഡക്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഫൈറ്റിന് ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ DQ ബീസ്റ്റ് പുഷ് ചെയ്യുന്നു. DQ ബീസ്റ്റ് നേരെ പുഷ് ചെയ്തു. നേരെ ഡ്രോപ്പ് എടുക്കുന്നു. ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് ടോപ്പിലേക്ക് M249 എടുക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, M249 എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സോ ബാക്കിയുള്ള ടീമുകൾക്ക് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്.
ജിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ്, റെഡ്ടെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. FBBXും അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഫൈറ്റ് എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കട്ട വെയിറ്റിംഗ്. സോ ഡാർക്കോങ്കൻസ് അതുപോലെ തന്നെ FBBX അതുപോലെ തന്നെ ജിയുടെ പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട്. സോ FBBX ഓക്കെ, സോൺ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തി. റെഡ്ടെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ നമ്മുടെ സോൺ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോൺ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു സോൺ ട്രാൻസിഷൻ എല്ലാ ടീമുകളും സോണിനകത്ത് തന്നെയാണ്. ടോട്ടൽ 8 ടീംസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ ഫൈറ്റ്. എല്ലാവരും മാക്സിമം സർവൈവിംഗിലാണ്. വീക്കെൻഡ് മാപ്പിൽ എല്ലാവരും മാക്സിമം സർവൈവിംഗ് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഏത് ടീമിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ലൈവിൽ അപ്പൊ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ടീമിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രീമിലെ ഡിലേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിലേ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റുകളൊക്കെ മാക്സിമം ലൈവിൽ തന്നെ ഇടാം. ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ടുള്ള 8 ടീംസ് അല്ല, ഏത് ടീമിനെ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടാലും നമുക്ക് ചട്ടപ്പെട്ടേന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഡിക്യുന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓണ വെഹിക്കിളാണ്. ഡിക്യുന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര? ഓക്കെ, വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് അനദർ സോൺ ട്രാൻസിഷൻ. ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും FBBXും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാനൊരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡയോറിന്റെ 2 വെഹിക്കിളായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ലോങ് റേഞ്ച് സ്പ്രേ കിട്ടുന്നുണ്ട്. തിരിച്ചു പോകുന്നു. വെഹിക്കിൾ നല്ല ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഗോഡ്സ് യൂസ് ടൈറ്റൻ. ഡയോറിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ അവിടെ പെട്ടുപോയി. നമ്മുടെ FBBXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഡയോറിന്റെ സ്യൂസിനെ വൈപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതാം. അവിടെ ഒരു പ്ലെയർ വൈപ്പാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. സോ റെഡ്ടെക്സിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടാണ്. റെഡ്ടെക്സിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ബ്രോ. വയനാട് റെഡ്ടെക്സ് അവിടെ. You are watching Redragon on live. So Redragon Angel, Redragon Lord, Cheer, Ripcord, അതുപോലെ Sledge Fight ഇവിടെയുണ്ട്. എല്ലാവരും സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. സ്റ്റാൻഡിംഗ് സേഫ് ആൻഡ് സൗണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ടീം നമ്പർ 24, അതുകൊണ്ട് 1 സേഫ് ആൻഡ് സൗണ്ട് എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം. അടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിലെ ലൂസിഫർ അവിടെ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. അടിപൊളി ഒരു M24 ഷോട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ലോർഡ് ഏഞ്ചൽ. സോ WMD റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. WMD കാണിക്കാൻ ബ്രോ. നമുക്ക് ഇവിടെ അടിപൊളി ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. ഓക്കെ, WMDയുടെ അവിടെ ഫൈറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഫൈറ്റ് മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ഫൈറ്റിലേക്ക് പോകാം. ഓക്സൈൻ ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഡെത്ത് ഫ്രീ ആൻഡ് പെറോക്സൈഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. C7Sന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. സോ കുറച്ച് ക്ലോസ് റേഞ്ചിലുള്ള ഡെത്ത് ഫ്രീ ആണെന്ന് തന്നെ കരുതാം. സോ സോണിനകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ അവിടെ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, Sledge ഫൈറ്റ് അവിടെ നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റെഡ്ടെക്സിന്റെ അവിടെ വീണ്ടും ഫൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. റെഡ്ടെക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ചടപടയെന്ന് പോകാം. റെഡ്ടെക്സ് ഏഞ്ചൽ അതുപോലെ തന്നെ റിപ്കോർഡാണ് അവിടെ നോക്ക് എടുത്തിരുന്നത്. ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഗൈസ്? ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസ് ആയുഷ്. ഓക്കെ, ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. സോ ഒരു നോക്ക് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ റെഡ്ടെക്സ് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. റെഡ്ടെക്സ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ആൻ OP അസോൾട്ടിംഗ് ടീമാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രിംസിലെ തന്നെ. അതുപോലെ മിസ്സിംഗ് ജെനെക്സ്. ഓക്കെ, WMD പെറോക്സൈഡിന്റെ വിഷയം കളി അവിടെ ഒരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെറോക്സൈഡിനെ അവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഡെത്ത് ഫ്രീ മാത്രം സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. TDX ഒരേ പോളി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. രാഹുൽ ദേവാൻഷി. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോകുന്നത് നമ്മൾ വി ആർ സ്ട്രേറ്റ് ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് CDX. സോ ചുറ്റിനും വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. റെഡ്ടെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അടിപൊളി നേടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പൊരിപ്പിക്കുമെന്ന് തന്നെ കരുതാം. റെഡ്ടെക്സ് ലോഡ് അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്ടെക്സ് റിപ്കോർഡ് എല്ലാവരും സെറ്റ് ചെയ്ത് സ്മോക്കിന്റെ ആയിട്ട് പക്ക സെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. സോ CDX എവിടെയായിരുന്നു? സോ ഡെത്ത് ഫ്രീ ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു C7Sന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഡെത്ത് ഫ്രീയുടെ ഓക്കെ, ഡെത്ത് ഫ്രീ ഒരു അടിപൊളി നേടിട്ടു. സ്പ്രേ വർക്കൗട്ട് ആയില്ല. ഓക്കെ, അടിപൊളി ഒരു ബോളിയിൽ നമ്മുടെ WMD ഡെത്ത് ഫ്രീ കൂടെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ്. C7S സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. സോ ബ്രോ CDX സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. CDXിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ബീസ്റ്റ് നോക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ആയുഷ് മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ്. ബീസ്റ്റിനെ റിക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റെഡ്ടെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിപ്കോർഡ് നോക്ക് ഡൗൺ ആണ്. സോ ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ ഈ ഒരു പ്ലെയറും കൂടെ ഉള്ളൂ സ്റ്റാൻഡിംഗ്. ഓക്കെ, റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡാർക്ക് ഓങ്കൻസിന്റെ പ്ലെയർ റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൂസിഫർ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ്. ആയുഷ് സോണിനകത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെഡ്ടെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അവിടെ മോനെ ഒരു വണ്ടി വെടിവെച്ച് Sledge ഫൈറ്റ് അങ്ങ് തീർത്തിട്ടുണ്ട്.
റെഡക്ഷൻ 2 പ്ലേയേഴ്സ് നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. സോണി കയറാൻ ഇത്തിരി ടാസ്ക് ആണ് എന്ന് തന്നെ കരുതാം, കാരണം സോണി ഇത്തിരി ഇന്ത്യൻസ് ആണ്. സോ നമുക്ക് നേരെ CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റിൽ സെന്റർ ഓഫ് ദ മാപ്പ് ആണ്, മാപ്പിന്റെ സെന്ററിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ബ്രോ പ്ലീസ് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രോ, പ്ലീസ്, വി ആർ ഫ്രം ഡൽഹി. ഓക്കെ ബ്രോ, ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ മലയാളം സ്റ്റിൽ ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു. കുറച്ചൊക്കെ തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം. സോ ബ്രോ, നൗ CDX is standing inside a compound. അല്ല പിന്നെ Redax load കൂടെ വൈപ്പായിട്ടാണ്. Redax load is now wiped. So Sledge White is standing and he's going towards the zone. നല്ല പൊളിയല്ലേ. So Sledge White is the only one standing and he's going towards the zone. So remaining teams are going to take this fight. So total 6 teams are alive in this Indian zone and 16 players are alive. So CDX is, I think, they are pushing towards this zone and they are directly pushing towards C7 as in players in the pushing on all. They are holding the position. FPBX as a zone now. They are in the zone now. Then the Indians fight on guys. Now we are dropping at the FPB. Okay, CM players are on this side. Lot of ആദ്യം ഫൈറ്റ് എടുക്കും. CM players എടുക്കും. CM 2 players ഉണ്ട്. CM ബ്ലഫിനും അതുപോലെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഇന്റേണൽ അകത്തേക്ക് പോകാം. സോ OP ഒരേ പൊളി. സ്ട്രീം കാണുന്നവർ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക. ടൈറ്റൻ സ്മോക്കിയുടെ വക ഒരു നോക്ക്. FBBXലെ ടൈറ്റൻ സ്മോക്കിയുടെ വകയായിരുന്നു നോക്ക്. C7Sന്റെ പ്ലെയറിനെ ആണെന്നൊരു തോന്നുന്നു നോക്കിയത്. അതേ നോക്കൗട്ട് ആയ ആദിത്യെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റോസ്. സോ FBBX ആണ് ലോങ് റേഞ്ച്. അതും FBBXൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ടൈറ്റൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കെടുത്തേക്ക്. അരെ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല പിന്നെ മലയാളി പൊള്ളിയാണ്ട് പാടി പാട്ട് പാടേ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു പ്ലെയറിനെ കൂടെ നോക്കൗട്ട്. ടൈറ്റൻ സ്മോക്കിയെ നോക്കൗട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടൈറ്റൻ സ്മോക്കി ഈസ് നോക്ക്ഡ് ഔട്ട്. എന്തോ പറ്റി. സോ സ്ലെഡ്ജ് വൈറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ലെഡ്ജ് വൈറ്റ് കയറി അടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ്. സ്ലെഡ്ജ് വൈറ്റിയുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് നോക്കാം. ഓക്കെ, തൊട്ടടുത്ത CMന്റെ പ്ലെയറാണ്. CMന്റെ പ്ലെയറിനെ കഴിഞ്ഞില്ല. ജസ്റ്റ് ഹിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ ഹിറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഈ സ്ലെഡ്ജ് വൈറ്റ് നിന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിയോ ഓഫ് സാന്റ. സോ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ 5 teams are on the map of ERANGAL and ഡ്രൈവറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഡ്രൈവറിന്റെ ഒരു പ്ലേയേഴ്സിന് നല്ല സ്പ്രേ കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ഡാമേജ് കൊടുത്തു. ഡ്രൈവറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഡ്രൈവറിന്റെ 2 players ആണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ളത്. 2 players are standing and the team Dior is wiped and CDX wiped team Dior എന്നൊക്കെ പറയാം. അടിപൊളിയായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. FBBX മൊത്തം 4 ടീമുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. So actually we are missing Redragon അതുപോലെ തന്നെ Gen-X on the last Indians fight. So C7S ന്റെ players still standing ആണ്. C7S players on top ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അവർക്ക് വിസിബിൾ ആണ്. 3 ടീംസും അവരാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷനിലുള്ളത്. ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് PM ഷോട്ട് ലൈവിൽ കാണുന്നുണ്ട്. That is an awesome shot. So 4 teams are still alive in the map of ERANGAL and 12 alive players. 4 ഗുണം 3 12 അല്ലേ ആവുന്നുള്ളൂ. സോ 2 സ്ക്വാഡ്. ഓക്കെ, 2 squads and 2 duos. ഓക്കെ, ടൈറ്റൻ സ്മോക്കിയുടെ ഒരു വിഷയം. വെഹിക്കിൾ ബ്രേക്ക് അവിടെ വണ്ടി പൊടിച്ചൊരു ടീമിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. FBXന്റെ പ്ലെയർ CDX ക്യാനു നേരെ പുഷ് ചെയ്ത് റിഡ്ജ് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോപ്പ് കയറുന്നുണ്ട്. റിഡ്ജ് സപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, ക്യാനു അവിടെ നോക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ക്യാനു ഒരു 1 ലിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ലെവൽ ലിറ്റാണ് നമ്മുടെ ക്യാനു. ഓക്കെ, അവിടെ വെഹിക്കിൾ ബ്ലാസ്റ്റ് കൂടെ നടന്നിരുന്നു, പക്ഷെ അത് കവർന്ന് ക്യാനു ഇത്തിരി നീങ്ങിയതുകൊണ്ട് വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. ഗോട്ട് സാൻഡ ആണെന്നോ. ഗോട്ട് സാൻഡ. ഓക്കെ ബ്രോ, സോറി. സോ ഗോട്ട് സാൻഡ നേരത്തെ നമുക്കൊരു മൊത്തം സിൽവർ ഇട്ടൊരു അടിപൊളി ചെക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ഗോട്ട് സാൻഡ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. അപ്പോൾ CDXന്റെ ഡാഡി കൂടെ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 3 ടീംസ് ആണ് നമുക്ക്. ഓക്കെ, അവിടെ വെഹിക്കിൾ ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ, ഗോട്ട് സാൻഡ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെക്കൻ.
ഫുള്ള് സിൽവർ കളറിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരേ പൊളി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് FBBXന്റെ പ്ലേയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ FBBXന്റെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് CDS നോക്കുകയാണെങ്കിൽ CDSന്റെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. FBBXന്റെ അടുത്ത് ഫൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെക്കൻ വീണു, കീരു വീണു. CDRX സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ CDയുടെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ലൈവ് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ CDXന്റെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. സോൺ ട്രാൻസിഷൻ അനദർ സോൺ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ GOTയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒരു വൈപ്പ് കൂടെ നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. CDXന്റെ RJ കൂടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. GOTയുടെ സാന്റാന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സോണിനകത്തേക്ക് പോകുന്നു. CDX കീരിയുടെ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. FBBXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ പുകമറ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി ഫൈറ്റ് ആണ്. സോ CDXന്റെ ഒരു പ്ലെയർ സോണിനകത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് ലോങ് റേഞ്ചിൽ ഫൈറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. CDX RK കൂടെ അവിടെ ഫൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലൈഫിൽ തന്നെ. സോ 2 ടീംസ് ആണ് സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ്. 2 teams are standing. And see what will happen. Okay, ചെന്ന് കയറുന്നു. CM Bluffനെ കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് FBXന്റെ നോക്കാം. The Fanatic Beastന്റെ വക ബിസിയും കളി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ടീം Fanatic Beast ആണ്. ടൈറ്റൻ സ്മോക്കി OP 5 kills എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ അവർ 8 kills ആണുള്ളത്. സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. OP 5 kills എടുത്തിട്ടുള്ളത് GOT സാന്റ തന്നെയാണ്. ഗോഡ് സാന്റ. അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടീം CDX ആണ്. 2 kills. ആൻഡ് ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് C7S. ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന Gയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സെവൻത് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജാപ് കോയിൻസ് ആണ്. എയ്ത്ത് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് WMDയുടെ ടീമാണ്. 9th പൊസിഷൻ സ്ക്രീഡിന്റെ സോളോ പ്ലെയർ ആണ്. 10th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബേസ്മെന്റ് ലൈൻസ് ആണ്. 11th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്രീഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 12th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജെൻഎക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 13th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിംഗിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 14th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 15th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ FBN ആണ്. ഫോർബിഡൻ Esports ആണ്. അതുപോലെ 16th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസോമാനിയാക്സ് ആണ്. സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അടിപൊളി മാച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്സ്. സ്ട്രീമിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ട്സിനും താങ്ക് യു ഓൾ. സോ അപ്പൊ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സോ WMD and signing off. And what is happening in Let's Stand United in PUBG. So PUBG United OP വീഡിയോ കണ്ടോട്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ചിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രീം നാളെ 11 മണിക്ക് നമുക്ക്. ഓക്കെ, നാളെ സാറ്റർഡേ ആൻഡ് സൺഡേ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസിന്റെ വീക്ക് 4 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. അതിന് ക്വാളിഫയേഴ്സ് നാളെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയുടെയും മാച്ച് നാളെ ഉച്ചയ്ക്കല്ല, നാളെ 10 മണിക്ക് 11 മണിക്ക് ഉണ്ടാകും. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഓൺ ദ ടാക്കോജൻസ് ഗെയിമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ചാനൽ. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ്. To my side, blood burning in my veins, hands so sweat for battle. This is more than just a game. Breaking through the silence, it's time to stand up. It's up to the fear, it's time to rise up. Now is the moment. Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. So you're playing on Miramar and you have El Pozo all to yourself. There's just one little thing keeping you from that mouth-watering chicken dinner. The circle set on the other side of the map. Well, we're going to show you how to get there. This is Jim. Jim's about to take a shortcut over that mountain. Don't be like Jim. Driving off-road not only lowers tire friction and some cars' speed by 15%, but will often leave you in a scorching pile of debris. Knowing when to boost and when to slow down is crucial in PUBG. On an open road, let it rip. Through the forest, avoiding trees can be tough. When it comes to vehicles, there are a lot of different options, although you might not always have the luxury of choice. A good rule of thumb is the bigger the vehicle, the stronger and slower it is. Need to go fast? Try a motorbike. Oh, and be careful when driving anything with 3 wheels. They can be a little tricky to handle. Most maps have exclusive vehicles to help navigate the diverse terrains. Get familiar with these vehicles and which maps they're on, so next time you're taking a trip to the Alps, you come prepared. Execution is key when it comes to driving vehicles. Don't be afraid to utilize your handbrake.
When you want to come to a quick stop, hold the handbrake and slam sideways into an object or wall. See? No damage taken. If you want to accelerate quickly, hold down the handbrake, boost, and forward. After a few seconds, release the handbrake, drive away with a little pep in your step. Vehicles spawn alongside roads and trails, so to cover your tracks, try hiding your vehicle in a garage or building. If stealth is more your speed, turn off your engine and cruise into a compound silently. Your enemies won't know what hit them. Did you just drive into an open field with no cover? No worries. Take a step back and blow that baby up. It will give you great cover from one direction, and enemies can't blow it up on you. Who says attrition warfare is dead? Stop your enemies in their tracks by popping the tires on spawn vehicles and cars you aren't using anymore. This tactic is particularly cruel when used on a large map like Miramar. Learning to switch seats could be a valuable tool to have in your arsenal. If you want to surprise an enemy, switch to another seat so you can shoot them. You can avoid incoming enemy fire by switching to a safer seat. And make sure to tell your teammates when you're switching seats. A miscommunication could have some unfortunate results. Now that you have the basics down, drop in and refine your skills as you embark on your journey to evanescent safety and conquer the vehicular wasteland that is PUBG. Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. So you're